Praise be to the wonderful name of the Lord Jesus Christ. I greet each and every one of you that is joining us here in this broadcast in the precious name of the Lord Jesus Christ. With the abundant grace of God, we have come to the midweek part of yet another week that the Lord has so graciously have added into our lives. Hope this finds you all in good health and in the joy of serving our Lord Jesus. With these few words, I would like to draw your attention to the Word of God. Please stand with me to honor the reading of God's Word if you are physically able. I'd like to begin by reading three different portions of Scriptures. First of all, let us turn to the book of the prophet Jeremiah, chapter number 11 and verse number 4, verse number 3 in Tamil. Then we'll go to the book of Matthew chapter number 17 and verse number 11. The final passage of our reading will be from the book of Mark chapter number 9 and verse number 12. Verse 12. Jeremiah 11:4, which I commanded your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt from the iron furnace, saying, obey my voice and do them according to all which I command you, so shall ye be my people and I will be your God. எரேமியா 11வது அதிகாரம் 3வது வசனம். என் சத்தத்தை கேட்டு நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறபடியே எல்லா காரியங்களையும் செய்யுங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் என் ஜனமாய் இருப்பீர்கள், நான் உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன். I would like to highlight the words according to all which I command you. நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறபடியே எல்லா காரியங்களையும் செய்யுங்கள். Matthew chapter number 17 and verse number 11, and Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. 17:11. Matthew 17:11. 10 Tamil 11. மத்தேயு 17:11. இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, எலியா முந்தி வந்து எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துவது மெய்தான். Mark chapter number 9 and verse number 12, it says, and he answered and told them, Elias verily cometh first and restoreth all things, and how it is written of the Son of Man that he must suffer many things and be said it not. மார்க்கு 9வது அதிகாரம் 12வது வசனம். அவர் பிரதியுத்தரமாக, எலியா முந்தி வந்து எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துவது மெய்தான், அல்லாமல் மனுஷகுமாரன் பல பாடுகள் பட்டு அவமதிக்கப்படுவார் என்று அவரை குறித்து எழுதியிருக்கிறதே, அது எப்படி என்றார். May the Lord add His blessing to the reading of His word. Let us all bow our heads and close our eyes for a word of prayer. Most gracious and loving Heavenly Father, thank you for the opportunity that you have given us to gather together in your presence. Irrespective of the crowd, the number of people, you are a God who is present in the midst of your people when we gather together in your name. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தினாலே கூடி இருக்கிற ஜனங்கள் மத்தியிலே நீ பிரசன்னமாகிற தேவன், நீ கூட்டத்தையோ எண்ணிக்கையை பொறுப்படுத்துகிற தேவன் அல்ல. We read in the scriptures, whenever there was God's presence, there was a voice behind that presence. எப்பொழுதெல்லாம் உம்முடைய பிரசன்னம் இருக்கிறதோ, உம்முடைய பிரசன்னத்துக்கு பின்பாக உம்முடைய அமர்ந்த மெல்லிய சத்தம் உண்டு. Father God, you are omnipresent and you know your seed that has gathered
and joining us in different places through this broadcast. அப்பா தகப்பனே, இந்த மாலை வேளையிலே உம்முடைய சன்னதியாய் இருக்கிற உம்முடைய வித்தாய் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் எந்த இடத்தெல்லாம் அந்த குடியிருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் உம்முடைய பிரசன்னத்தை உம்முடைய சத்தத்தை நீர் அனுப்ப வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். Let them not hear the voice of a man, ஆண்டவரே, ஒரு மனுஷருடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக அல்ல, but let them hear the voice that is behind the voice of the Holy Spirit in the inner ears of their heart. ஆண்டவரே, இந்த மனுஷ சத்தத்துக்கு பின்பாக இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருடைய மெல்லி அமர்ந்த சத்தத்தை அவருடைய இதயத்தின் செவிகளை கேட்கட்டும். Help us to look at our lives in the same way that you are looking at us. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நோக்கி பார்க்கிறது போல நாங்கள் இந்த வேளையிலே ஒவ்வொருவரும் எங்களை நோக்கி பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Help us to be aware of the fact who is the God that we are serving. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை கூட அறிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள உதவி செய்யும். Help us to be aware of the fact who we are in that Almighty God. அந்த சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுக்குள்ளே நாங்கள் யார் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Help us to be aware of the day and times in which we are living. நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் நேரம் எப்படிப்பட்டது என்பதை உணர உதவி செய்யும். We bind all the power of darkness in the name of the Lord Jesus Christ. எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரிகளை உம்முடைய நாமத்தினாலே கடிந்து கட்டி சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறேன். May the liberty of your spirit be with us. ஆண்டவரே, உம்முடைய விடுதலையின் ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும். Lead us and guide us in the way everlasting. ஆண்டவரே, நித்தியமான பாதைக்கு நேராக நீர் எங்களை வழி நடத்தும். As we approach your word, we acknowledge that you are the author of the word. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் அணுகிற இந்த வேளையிலே நீரே இந்த வார்த்தைக்கு ஆதாரமாய் இருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் அறிந்து You come onto the scene and satisfy our souls. ஆண்டவரே, நீரே வந்து எங்கள் ஆத்துமாவை திருப்திப்படுத்தும். We declare that all the glory, honor and praise belong to you and you alone. சகல துதி கன மகிமை மேன்மேலாமக்கு ஒருவருக்கே உண்டாகட்டும் என்று For சொல்லி we ask all of these wonderful blessings in the precious name of the எல்லா Lord Jesus ஆசீர்வாதங்களும் Christ. ஏற பெற்ற நம்முடைய நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen. ஆமென். Please be seated. தயவு செய்து உட்காரும். If you remember, in the last week I began to speak to you on a message called Being Restored in All Things. நாம் எல்லாவற்றிலும் சீர்பொருந்தப்பட வேண்டும், திருப்பிக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற தலைப்பின் கீழே கடந்த வாரத்திலே நான் பேசினேன். The Shunammite woman, after the famine, when she returned back to her land and petitioned the king, சுனேமியாள் பஞ்சத்துக்கு பின்பாக மீண்டுமாய் தேசத்துக்கு வந்தபோது தன்னுடைய விண்ணப்பத்தை ராஜாவினிடத்தில் அவள் வைத்தாள். the king commanded the officer to restore back unto her everything that was lost during the time of the அவள் famine. பஞ்ச காலத்திலே என்னவெல்லாம் அவள் இழந்தாலோ அவள் எல்லாவற்றையும் அவளுக்கு திருப்பி கொடுக்கும்படியாய் பிரதானிக்கு ராஜா கட்டளையிட்டார். See, our God is a God who restores all of his redemptive blessings upon his people. தேவன் தம்முடைய ஜனத்துக்கு அவர்கள் எழுந்து போன எல்லாவற்றையும் திரும்பி கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் அவர். But at the same time, அதே நேரத்திலே it is the expectation of God that our life in Christ in this present day and time must be restored in him in all things. அவருடைய எதிர்பார்ப்பு நம்மை குறித்து என்னவென்றால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்திலே இந்த நேரத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை அவருக்குள்ளே திருப்பப்படுகிறதா, திரும்பி இருக்கிறதா, சீர்பொருந்தி இருக்கிறதா என்பதுதான். When God was manifest in the flesh 2000 years before, 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக மாம்சத்திலே தேவன் வெளிப்பட்ட போது we read the words that he uttered during that time. அவர் வாழ்ந்தபோது சொன்ன வேத வாக்கியங்களை நாம் வாசித்தோம். He said, Elias truly shall first come and restore all things. எலியா முந்தி வந்து எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துவது மெய்தான். You know, before the Lord comes, there is a work of restoration that will be done. ஆண்டவராகிய இயேசு திரும்ப வருவதற்கு முன்பாக அந்த சீர்பொருந்துகிற ஒரு வேலையானது நடைபெற வேண்டியது. And it's the same before we are expecting the appearing of Jesus Christ in the mid of the year. மத்திய ஆகாயத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மகிமையின் மேகத்திலே வரப்போகிறார் என்கிறதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையிலும் He is coming for a bride that is spotless and speckless in his sight. அவர் மாசு அல்ல, ஒரு மறுவலா குற்றமில்லாத மனவாட்டியை சந்திக்க அவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார். Our faith must be a blemishless faith. அதுபோல நம்முடைய விசுவாசமும் குற்றமில்லாத ஒன்றாய் இருக்கப்பட வேண்டும். The scripture says, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth. வேதவசனம் சொல்லுது, மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பார். Our obedience in Christ should be without blemish. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் கீழ்ப்படுகிற அந்த கீழ்ப்படிதலிலே ஒரு குற்றம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். We are not talking about being restored here a little and there a little.
கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் நம்மை நாமே திருத்தி சீர்படுத்திக் கொள்வதல்ல But as the scripture says, we are talking about being restored in all things. வேதவசனம் சொல்கிறபடியா நாம் எல்லாவற்றிலும் சீர்படுத்தப்பட வேண்டும். That is the expectation of the Lord towards his bride in this day and time as we are living. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்திலே இந்த நேரத்திலே தன்னுடைய மனவாட்டியினிடத்திலே தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரியம் அதுவே. And it is very important to put our lives in check whether we are being restored in all things as the days are passing by. இப்படிப்பட்ட காலத்திலே வாழ்கிற நாம் இந்த வேளையிலே நம்மை நாமே எல்லா காரியங்களிலும் நாம் சீர்படுத்தி இருக்கிறதா என்று ஆராய வேண்டியது அவசியம். We just should not have a sense of satisfaction by being restored here a little and there a little. இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் காரியங்களிலே சீர்படுத்த அந்த திருப்தியோடு கூட நாம் வாழ்வது சரியல்ல. It is very important for the bride of Christ that is living in this day and time to be restored in all things before he will appear in the mid of the air. இந்த நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அவருடைய மனவாட்டியாகிய அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாவற்றிலும் சீர்படுத்த வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. The Bible is a book of restoration. வேதம் சீர்படுத்தலின் புத்தகமாகும். The precious salvation that God has given us is a restoration. தேவன் கொடுத்த அந்த விலையேறப்பெற்ற ரட்சிப்பு நமக்கு கிடைத்த ஒரு மீண்டும் கிடைத்த ஒரு Life in Christ is a life of restoration. எனவே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்கிற இந்த ஒரு வாழ்க்கையும் அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கை. Because the scripture says we were chosen in him from before the foundations of the world. வேதவசனம் சொல்கிறது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக நாம் அவருக்குள்ளே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம். And when we were chosen in him அவருக்குள்ளே நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம். from before the foundations of the world, இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக we were pure and holy and acceptable. நாம் அவருக்குள்ளே குற்றமில்லாதவர்களாய் மாசற்றவர்களாய் அன்புள்ளவர்களாய் இருந்தோம். There was no trace of sin in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் என்கிற ஒரு காரியம் கூட கிடையாது. And as we are living our life in this day and time, நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்திலே இந்த நேரத்திலே as we make our calling and our election sure, அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை உறுதியாக்கிக் கொண்டோம். God's expectation is that his people should be restored back to the original form. தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு அவருடைய ஜனத்தை குறித்து அவர்கள் சிருஷ்டிக்க அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அந்த நாளுக்கு முன்பாக எப்படி இருந்தார்களோ அப்படி இருக்கப்பட வேண்டும். That's why even when our Lord Jesus Christ lived his life as the Son of God, as an example for you and me, நமக்கு முன்மாதிரியாக வாழும்படியாக அவர் மனுஷகுமாரனாய் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். he prayed in John 17:5 and he said, Father, glorify me with your glory that I once had with you before the world began. அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே அவர் பிதாவினிடத்திலே ஜெபிக்கிற ஜெபம் உம்முடைய மகிமையினாலே நீர் என்னை மகிமைப்படுத்தும் என்று சொல்லி. He is talking about the glory of resurrection. அவர் அந்த உயிர்த்தெழுதலின் மகிமையை பற்றி சொல்லுகிறார். Because that resurrection glory is the glory that he had with his heavenly Father before the world was. அந்த உயிர்த்தெழுந்த மகிமைதான் அவர் இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு முன்பாக இருந்த ஒரு மகிமை. And how did he get into that glory? அவர் எப்படிப்பட்டதான அந்த ஒரு மகிமையில் இருந்தது? He did not get it in one day. அவர் ஒரு நாளில் அதை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. He did not get it in one step. அவர் ஒரு படியிலே அதை பெற்றுக்கொள்ள. But it almost took 33 and a half years of his life in this world. அவர் இந்த பூமியிலே 33 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார். Finally to attain that glory that he had with the Father once was. பிதாவோடு அவர் இருந்த அந்த பெற்றிருந்த அந்த மகிமையை இறுதியாக பெற்றுக்கொண்டார். Each and every passing day, அவர் கடந்து போகிற ஒவ்வொரு நாளிலும், each and every passing hour of his life, அவருடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கடந்து போன ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும், each and every passing minute and every second, அவர் கடந்து போன ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு வினாடியும், every week he lived on this earth, every month he lived on this earth, every year he lived on this earth. அவர் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு வருடமும் He was slowly progressing towards attaining that glory that he had with the Father. அவர் பிதாவினிடத்திலே பெற்றிருந்த அதே மகிமையை பெற்றுக்கொண்டே கடந்து போனார். His whole life took him to that glory. அவர் முழு வாழ்க்கையிலே அந்த மகிமையை பெற்றுக்கொள்வார். Every day he was progressing towards attaining the glory. அந்த மகிமையை பெற்றுக்கொள்வதற்காக முன்னேறி ஒவ்வொரு நாளும் கடந்து போனார். Everything that he did in this earth was taking him to that glory of restoration. அவர் இந்த பூமியிலே இருந்து செய்த காரியங்கள் எல்லாம் அவரை அந்த மகிமைக்கு கொண்டு செல்வதாய் இருந்தது. Everything that he spoke, it was taking him, elevating him to that glory. அவர் பேசின ஒவ்வொரு காரியங்களும் இந்த பூமியிலே இருந்தபோது அந்த மகிமைக்கு நேராக அவரை உயர்த்தி கொண்டு Every போனது. move that he made in this world, இந்த பூமியிலே அவர் செய்த ஒவ்வொரு அசைவும், every thought of his mind, அவருடைய இதயத்தின் சிந்தனைகள் every ஒவ்வொன்றும், imagination of his heart, அவருடைய இதயத்தின் கற்பனைகள் every சொல்லுகிறது. word that he spoke, அவர் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தையும், every work that he did, அவர் செய்த ஒவ்வொரு கிரியையும், it was propelling him higher and higher towards attaining that glory that he had with the Father once was. முன்பாக அவர் பிதாவோட மகிமையில இருந்தார். அந்த மகிமை கோப்பாய் அவரை உயர்த்தி கொண்டே கடந்து
கடந்து போகுது. And that is the expectation of God from our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு அதுவே. Why? Because we are the sons and daughters of God too. ஏனென்றால் நாமும் தேவனுடைய குமாரர் குமாரத்திகளாய் நாம் If இருக்கிறோம். Christ is our perfect example, நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு முன்மாதிரியாக கிறிஸ்துவே பரிபூர்ணமாக we should be committed to follow his footsteps. அவருடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருக்க Even as we live our life, நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையில் each and every passing day, கடந்து போகிற ஒவ்வொரு நாளும் every hour, every minute, every second, மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு every week and every month and every year, ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு வருஷம் we must propel ourselves towards that greatness and attain that glory that we once had with the Father. பிதாவோடு நமக்கு உண்டாயிருந்த அந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாய் இந்த அந்த மகிமைக்கு ஒப்பாய் நாமும் அடைகிறவர்களாய் முன்னேறி செல்ல Yes, வேண்டும். we are restored in Him in all things, எல்லாவற்றையும் நாம் திரும்ப சீர்படுத்திக் not கொள்ள because வேண்டும். of our works, நம்முடைய கிரியைகளின் but நிமித்தமாக because of what Christ did on the cross of கிறிஸ்து Calvary. இயேசு கல்வாரி சிலுவையிலே நிறைவேற்றி முடித்த கிரியைகளின் But மூலமாக though we are restored, நாம் அதை சீர்படுத்திக் கொண்ட that போது restoration must be revealed in our life. அந்த சீர்படுத்தின அந்த காரியங்கள் எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் எல்லாம் நம்மிலிருந்து We வெளிப்பட must வேண்டும். live a restored life. நாம் ஒரு சீர்படுத்தின வாழ்க்கை வாழ For வேண்டும். example, உதாரணமாக if you take the righteousness of God, தேவனுடைய நீதியை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக் we are not made righteous by our works. நம்முடைய கிரியைகளினாலே நாம் நீதிமான்கள் The scripture says வேதவசனம் we are சொல்கிறது made righteous by the faith of Jesus Christ. கிறிஸ்து இயேசுவினால் உண்டான விசுவாசத்தினாலே நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டோம். But that righteousness அந்த நீதியானது by which we are made righteous through Christ, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாய் நம்மை நீதிமான்கள் it must be revealed in our life each and every day. கடந்து போகிற ஒவ்வொரு நாளிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும். That's what the apostle Paul writing to Romans, he says, அதனால பவுலப்போஸ்தலன் ரோமர்கள் நிருபத்திலே the righteousness of God is revealed from faith to faith, he says. தேவனுடைய நீதியானது நம்மை விசுவாசத்துக்கு மேல் விசுவாசத்தை அடைய Righteousness of God should not be just a hidden nature in us. நமக்குள்ளே அது ஒரு மறைந்திருக்கிற ஒரு தன்மையாய் இருக்கப்படக்கூடாது. But you know, a lot of people say, அநேகர் சொல்கிறார்கள், oh, it doesn't matter how I live my life outwardly. வெளிப்புறமாய் நான் எப்படியாய் வாழ்ந்தாலும் சரி. You know, they take the scripture that, the Lord spoke to Samuel when he went to the house of Jesse. ஜெசியோட ஈசாயோட வீட்டுக்கு சாமுவேல் போனபோது பேசின அதே Oh, வார்த்தையை they say, அவர் brother, சொன்னார். God only looks at the heart, only man looks at the face. மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். It doesn't matter how things are outside. வெளிப்புறமாய் காரியங்கள் எப்படி இருந்தாலும் Inside I am pure. நான் உள்ளே பரிசுத்தமாய் Yes, இருக்கிறேன். true. It begins from the inside, உள்ளிருந்து தான் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. but it has to reflect on the outside. ஆனால் வெளிப்புறமாக அது வெளியாக்கப்பட The வேண்டும். righteousness of God, தேவனுடைய நீதியானது, the holiness of God, தேவனுடைய பரிசுத்தமானது, it always works in one direction. அது ஒரே திசை நோக்கி பயணம் செய்கிறது. It doesn't work in two directions. அது It doesn't work in two அது directions. இரண்டு வித்தியாசப்பட்ட திசைகளிலே கிரியை That செய்யாது. one direction is from the inside to the outside. அந்த திசையானது உள்ளிருந்து வெளிப்புறமாக It doesn't work from outside in. அது வெளிப்புறமாக இருந்து It always வெளியே works செல்கிறது. from inside அது out. எப்போதும் உள்ளிருந்து வெளிப்புறமாக It கிரியை starts செய்கிறது. from the அது inside. உள்ளிருந்து ஆரம்பித்து It works on the inside. அது உள்ளே கிரியை ஆரம்பித்து And finally it pushes itself அது outside. வெளிப்புறமாக வெளியே In the தள்ளப்படுகிறது. same way, அதே போலவே we are chosen in Him from before the foundations of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக அவருக்குள்ளே முன்குறிக்கப்பட்டு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட We have been chosen pure and holy, spotless and speckless. நாம் குற்றமில்லாதவர்களாய் மாசற்றவர்களாய் நாம் அவருக்குள்ளே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம். Our life was blemishless in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கையானது குற்றமில்லாததாய் And even இருக்கிறது. today it is blemishless in Christ. இன்னும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டதாய் No matter who we are or what we are or however we are, யார் எப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி இருக்கிறோம் என்பது காரியம் no matter wherever we are from, நாம் எங்கிருந்து வந்தவர்கள் என்பதும் காரியம் no matter whatever the circumstances of our life look today, நம்முடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகள் இந்த நாட்களில் எப்படி காண்பார்கள் when you were chosen in Him from before the foundations of the world, அவருக்குள்ளே உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களானால் you were spotless and speckless and pure and holy. நீங்கள் பரிசுத்தமுள்ளவர்கள் சுத்தமுள்ளவர்களாய் குற்றமில்லாதவர்களாய் இருக்கப்பட There வேண்டும். was not even a trace of sin in your life. இந்த வாழ்க்கையிலே பாவம் என்கிற ஒரு தடை கூட இருக்கக்கூடாது. But when we were born in the flesh into this world, ஆனால் இந்த பூமியிலே நாம் பிறந்தபோது we were born with a sin nature. இந்த பாவத்தன்மையோடு கூட இந்த மாம்சத்திலே It பிறந்தோம். took some time for us to realize that we were chosen of God. நாம் தேவனாலே முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்பதை அறிவதற்கு புரிவதற்கு கொஞ்சம் காலம் எடுத்துக்கொண்டது. That's why we are born again. அதனால தான் நாம் மறுபடியும் பிறந்தோம். Not by the corruptible seed, அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல, but by the incorruptible seed.
அழிவில்லாத வித்தினாலே. Why we are born again? ஏன் நாம் மறுபடி பிறந்தோம்? Why we are born again by the incorruptible seed? ஏன் அழிவில்லாத வித்தினாலே நாம் Because we are originally the seed of God. ஏனென்றால் நாம் ஆரம்பத்திலே நாம் தேவனுடைய வித்தாய் நாம் இருக்கிறோம். We are not originally the seed of man. நாம் மனுஷனுடைய வித்தினாலே அல்ல. God's chosen people are originally the seed of God. ஜனங்கள் தேவனுடைய வித்தினாலே உண்டானவர்கள். Chosen in him from before the foundations of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக முன் குறிக்கப்பட்டு தெரிந்து Holy, incorruptible, perfect and righteous. அழிவில்லாதவர்களாய் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் குற்றமில்லாதவர்களாய் நீதியுள்ளவர்களாய் Without spot or speck or any blemish. எந்த ஒரு குறையும் குற்றமும் இல்லாதபடி. When we were born into this world, we did not know that. ஆனா நாம் இந்த உலகத்திலே பிறந்தபோது நாம் அதை அறியவில்லை. That's why we were born again. அதனால தான் நாம் மறுபடியும் பிறந்தோம். Because that really starts the process of being restored to the glory that we had with him, like Jesus said once was before the foundations of the world. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது போல உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக நாம் எப்படிப்பட்ட அந்த பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் குற்றமில்லாதவர்களாய் இருந்தோமோ மாசில்லாதவர்களாய் இருந்தோமோ அந்த நிலையை நாம் அடைவதற்கான ஆரம்ப நிலை தான் நாம் மறுபடியும். That's why the scripture says, work out your own salvation with fear and trembling. அதனால தான் பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். It's not our own works, because it is God that worketh in us both to will and to do of his good pleasure. நம்முடைய காரியம் அல்ல, நம்மால உண்டாகிற செய்கிற கிரியம் அல்ல, இது தேவனே நமக்குள்ள அந்த நற்கிரியை செய்யும்படியாக அவர் உண்டாக்கி இருக்கிறார். And in the last week I began to speak to you about the 4 things that are important for restoration. அந்த சீர்படுத்துவதற்கு திருப்பிக் கொள்வதற்கு 4 காரியங்கள் முக்கியம் என்று நான் I also gave you an example. நான் அதற்கு ஒரு உதாரணத்தை கூட சொன்னேன். I gave you an example of somebody inheriting an ancestral property that is hundreds of years old. பல 100 வருடங்களுக்கு முன்பாக தங்கள் மூதாதையருடைய சொத்துக்களை அவர்கள் எப்படி திருப்பிக் கொள்கிறார்கள் என்கிற அந்த காரியத்தை நான் உங்களுக்கு உதாரணமாக It's not only enough to own the ancestral property, but they need to enjoy and experience it. அதை அவர்கள் திருப்பி தங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்வது மாத்திரம் காரியமல்ல, அதை அனுபவித்து அதில் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். But if they have to enjoy and experience that ancestral property, they have to restore it. முதலாவது அவர்கள் அனுபவித்து சந்தோஷமாய் இருப்பதற்கு முன்பாக அவர்கள் திருப்பிக் கொள்ள வேண்டும். Without restoring that ancestral property, they cannot enjoy it, they cannot experience it in their lives. மூதாதையருடைய சொத்துக்களை ஆசைகளை அவர்கள் திருப்பிக் கொள்ளாமல் அதை அனுபவிக்கவோ அது சந்தோஷமாய் இருக்க முடியாது. So in order to restore that, அதை திருப்பிக் கொள்வதற்கு whether it is a piece of land or a property or a building or a structure or whatever it may be, கட்டடமாகவோ அது விளைநிலமாகவோ இல்ல ஒரு சொத்தாகவோ எதாகவோ இருந்தாலும் சரி, there are 4 important things that are needed for that ancestral property to be restored back to its original glory. முன்னோர்களுடைய அந்த ஆசை அந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் திருப்பி பெறப்படுவதற்கு 4 காரியங்கள் முக்கியம் என்று நான் சொல்றேன். First, the person must have a desire to restore it. முதல்ல அதை நான் திருப்பிக் கொள்ளணும்ங்கற வாஞ்சை அந்த நபருக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும். And secondly, he has to take a decision. அடுத்து வாஞ்சையோடு இல்லாமல் அது தீர்மானத்துக்கு போகணும். See, a lot of people, they spend their entire life only in desires. அநேக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அந்த வாஞ்சையிலேயே கழித்து விடுகிறார்கள். They all of their ambitions, they just stay in that desire level. அவர்களுடைய வாழ்க்கை நோக்கம் எல்லாம் அந்த வாஞ்சை என்கிற நிலையிலே நின்று போகிறது. They'll say, I have a desire for this, I have a desire for that. எனக்கு இதுக்காக வாஞ்சை இருக்குது, எனக்கு அதுக்காக வாஞ்சை இருக்கிறது. But towards the desire, they don't take a decision. அந்த வாஞ்சையுள்ளவர்கள் அவர்கள் அதற்கு அடுத்து தீர்மானிக்கிறவர்களாய் So first the person must take a desire. முதலாவது ஒரு நபர் அதை வாஞ்சிக்க வேண்டும். I must restore this back to its old இதை நான் glory. என்னுடைய பழைய மகிமைக்கு நேராய் நான் மறுபடியும் திருப்பிக் கொள்ள At least he must go and visit that place. அதாவது போய் அந்த இடத்தை So when he is visiting that place, all the neighbors and the people in the streets and in the town, they come. அப்படி அவர்கள் போய் பார்க்க போகும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டுக்காரர் அந்த தெருவில் இருக்கிறவர்கள் நகரத்தில் இருக்கிறவர்கள் all the people begin to tell him, 50 years before your grandfather, your forefathers were like this and were like that. அதே ஊர்ல இருக்கிற அந்த மற்ற ஜனங்கள் எல்லாம் வந்து உன்னுடைய முன்னோர்கள் இந்த இடத்துல 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்தாங்க அப்படி இருந்தாங்க இத செஞ்சாங்க. This was a place of great blessing. இது இடம் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உள்ள இடமா இருந்தது. A lot of people were blessed in your ancestral property. உன்னுடைய மூதாதையருடைய இந்த சொத்துக்களினாலே अनेகர் ஆசீர்வாதம் பெற்றார்கள்.
house was like this, and the building was like this, and the structure was like this. இந்த கட்டடம் இப்படி இருந்தது, இந்த இடம் இப்படி இருந்தது. So many people were there, so many servants were there, so many workers were there. அந்த வீட்டுக்குள்ள अनेक வேலைக்காரர்கள் अनेक பேர் குடியிருந்தார்கள், अनेகர் வந்து போனார்கள். Really, your forefathers were a blessing to our locality, to our town, to our place. எங்களுடைய இடத்துக்கு, எங்களுடைய பட்டணத்துக்கு உங்களுடைய முன்னோர்கள் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்தார்கள் என்று. So the person who hears all of that இந்த நபர், இந்த போய் பார்த்த நபர் இவைகள் எல்லாவற்றையும் கேள்விப்படும் must develop a desire, அதை ஒரு தீர்மானமாக அவன் a மாற்றுவான். desire to restore that place to its old glory. அது பழைய மகிமையாய் இருந்த அந்த ஒரு இடத்தை அவன் திரும்ப அதை தனக்காக்கிக் கொள்ள அவன் After he has the desire, அந்த வாஞ்சைக்கு அப்புறம் அந்த he தீர்மானத்துக்கு must take a decision to restore it. அதை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு It is the தீர்மானம். same with our lives in Christ. நம்முடைய வாழ்க்கையின் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்கிற இந்த The word of God very clearly reveals தேவனுடைய வார்த்தை தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது. where our root is, நம்முடைய வேர் எங்கே, where our origin is, நம்முடைய ஆரம்பம் எங்கே, where our source is. நம்முடைய ஆதாரம் It எங்கே. did not come from a physical father and mother. நம்முடைய சரீர பிரகாரமான தாயினிடத்தில் தகப்பனிடத்திலிருந்து வரல. It even did not come from the grandfather or grandmother, இல்ல நம்முடைய தாத்தா பாட்டி கிட்ட இருந்தும் அது வரல. or great grandfather or great இல்ல grandmother. நம்முடைய பாட்டா ஓட்டனோட்ட இருந்து வரல. Not our forefathers. இல்ல நம்முடைய முற்பிதாக்கள் இருந்து வரல. Not even from the first Adam. இல்ல முதலாவது ஆதாமிடத்திலிருந்து வரல. It came from before the foundations of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே அது வந்தது. If believers can realize that, அந்த விசுவாசிகள் அதை உணர வேண்டும். there absolutely won't be any problem in their life being restored in all things. அவர்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாவற்றிலும் சீர்பொருந்துவதற்கு ஆதாரம் முதலாவது Once we receive a revelation of our roots, நம்முடைய காரியங்கள் இன்னது என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும். once we became aware of our source, நம்முடைய ஆதாரத்தை குறித்த ஒரு உணர்வு நமக்கு முதலாவது once we come to a conclusion that we came from him, நாம் அவரிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்கிற ஒரு தீர்மானம், அந்த ஒரு தீர்வு நமக்குள்ளே உண்டாகும்போது, then we'll have a desire for our life to be restored back to the old glory that we had with him once was. அவரோடு கூட இருந்தபோது இருந்த அந்த பழைய மகிமைக்கேற்ப நாமும் திரும்ப வேண்டும், அங்கே போக வேண்டும், அந்த மகிமை பெற வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரு தீர்மானத்துக்கு உள்ளாவோம். That's what God has been trying. அதைத்தான் தேவன் முயற்சி செய்கிறார். Right from the time that Eve was deceived in the Garden of Eden, ஏதேன் தோட்டத்திலே ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்ட அந்த நாளிலிருந்து தேவன் God was trying to restore them back to the own original glory that he created them. அவர்களை சிருஷ்டித்த போது கொண்டிருந்த அந்த மகிமைக்கு ஒப்பான மகிமைக்கு ஜனங்களை கொண்டு வர தேவன் முயற்சி Because God created man in his image and after his likeness. மனுஷனை அவர் சிருஷ்டித்த போது தமது சாயலாக தமது ரூபமாக Why did he make him? ஏன் அவனை சிருஷ்டித்தார்? That he might beget a godly seed, the Bible says. வேதம் சொல்கிறது அவன் தேவனுடைய சந்ததியாக இருக்கும். That is the original idea of God. அதுதான் தேவனுடைய உண்மையான ஐடியா. That is the original plan of God. அதுதான் தேவனுடைய உண்மையான திட்டம். So sin was the great problem. அங்கே பாவம் தான் பெரிய பிரச்சனை. Perversion was the great problem. மாறுபாடு பெரிய பிரச்சனை. That's why he came to this earth and he died for us. அதனால அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார், நமக்காக அவர் மரித்தார். And gave us his salvation and redemption. அவர் நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்தார், மீட்பை So கொடுத்தார். that we can be restored back to that old glory that we once had with him before the world was. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக அவருக்குள்ளே நாம் இருந்தபோது என்ன மகிமை நாம் கொண்டவர்களாய் இருந்தோமோ அந்த மகிமைக்கு ஒப்பான மகிமை நாம் அடைய வேண்டும். Praise the name of the living God. We must have a desire for it. அதற்காக ஒரு வாஞ்சை நமக்கு உண்டாக வேண்டும். Just like David had a desire எப்படி தாவீதுக்கு அந்த வாஞ்சை இருந்தது. in his day and time. அவனுடைய காலத்துல David was a great warrior. அவன் ஒரு பெரிய போராளி. But a time came in his life. ஆனா அவனுடைய நாட்களிலே நேரம் வந்தபோது The Lord gave rest, on all sides. எல்லா பக்கத்திலும் அவனுக்கு ஒரு அமைதலை கொடுத்திருந்தார். There he was sitting in his house of cedars. எனவே அவன் கேதுரு மரங்கள் இருக்கிற அந்த வீட்டுக்குள்ள அவன் தங்கி இருந்தார். Suddenly a divine thought is being dropped into his mind. அவனுக்குள்ளே ஒரு தெய்வீக எண்ணம் அவனுடைய சிந்தைக்குள்ளே உடனே A divine desire. ஒரு தெய்வீக வாஞ்சை. Not just a desire, but a divine அது desire. வெறும் வாஞ்சைங்க, ஒரு தெய்வீக Oh, வாஞ்சை. how I live in a house of cedars. நான் எப்படி இந்த கேதுரு மர பலகை அடைக்கப்பட்ட இந்த வீட்டுக்குள்ளே But the ark of God, ஆனால் தேவனுடைய உடன்படிக்கை the ark of God on which the presence of God rests, தேவனுடைய பிரசன்னம் அமர்ந்திருக்கிற அந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியோ is behind the curtains. அது திரைகளுக்கு பின்னாடி He இருக்கிறது. developed a desire அவன் அந்த வாஞ்சையை to build a house for God, தேவனுக்காக ஒரு வீட்டை a கட்ட, holy house, ஒரு பரிசுத்தம் உள்ள a house that is totally dedicated for God and God alone, தேவனுக்கு மாத்திரமே பிரதிஷ்டை
of God. அங்கே தேவனுடைய உடன்படிக்கை பற்றி தங்குகிற ஒரு தேவனுடைய A house where the presence of God can come and rest. தேவனுடைய பிரசன்னம் வந்து அமர்ந்திருக்கிற ஒரு தேவனுடைய வீடு. My brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதரர்களே, today this is the ark of God. இதுதான் இன்றைக்கு தேவனுடைய உடன்படிக்கை. The same servant of the Lord David said, தாவீது தேவனுடைய ஊழியக்காரன் சொல்லுகிறார், Thy word have I hid in my heart, இந்த வார்த்தை என் இருதயத்திலே that I might not sin against you. உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு. So our hearts is the dwelling place of God's word. இதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை தங்குகிற இடம். But is our house being restored in the way that God wants it to be restored? நம்முடைய வீடு சீர்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா? Is this house இந்த வீடு the house that is not made with hands? அது கைகளினால் செய்யப்பட்டது. The house that is hosting the presence of God? தேவனுடைய பிரசன்னத்தை தங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிற The house that is carrying the ark of this covenant? தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற வீடு Is it restored? அது சீர்படுத்தி இருக்கிறதா? Is it holy as it was holy from before the foundations of the world? அதுக்கு முன்பாக இருந்த பரிசுத்தமான நிலையிலே Is it righteous as it was before the foundations of the world? தோற்றத்துக்கு முன்பாக இருந்த நீதியில் இருக்கிறதா? Praise the name of the living God. These are some of the serious questions that we as believers need to ask ourselves. கொஞ்சம் கவனமா விசுவாசிகளாய் இருக்கிற நாம் நமக்கு We கேட்டுக்கொள்ள must develop a desire. எனவே வாஞ்சையை நாம் இன்னும் அதிகமாய் Come what may, my life has to be restored. என்ன வந்தாலும் சரி என் வாழ்க்கை சீர்படுத்தப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. Many times we want our health to be restored. அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய ஆரோக்கியங்கள் We want our finances to be restored. பொருளாதாரம் நமக்கு சீர்படுத்த We want this and that in our life to be restored. திருப்பி கொடுக்கப்பட வேண்டும். அது நமக்கு But it all must begin with the desire that our life and our heart and our mind must be restored in Christ. ஆனாய் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்முடைய இருதயம், நம்முடைய ஆத்துமா, நம்முடைய சிந்தை ஆண்டவருக்குள்ளே சீர்படுத்த வேண்டும். Not here a little, there a little. கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் But be restored in all things. எல்லாவற்றிலும் சீர்படுத்த வேண்டும். Then we need to take a decision. அதற்கு நாம் வாஞ்சையை தீர்மானிக்கிறோம். Because this life that we are living in Christ is a certain life. ஏனென்றால் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை ஒரு நிச்சயமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை. Some people they say blind faith. சிலர் குருட்டு No, விசுவாசம் Christian faith is not a blind faith. கிறிஸ்தவ விசுவாசம் ஒரு காலம் குருட்டு Blindness is opposite to revelation. அந்த வெளிப்பாட்டுக்கு எதிர்ப்பதம் தான் குருட்டுத்தனம். This is a revealed life. இது வந்து This is a life in which you walk with certainty. நாம் ஒரு நிச்சயமுள்ள நடையோடு கூட வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை. That's what Apostle Paul wrote. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றார், I run not with uncertainty. நான் நிச்சயமில்லாதவனாக ஓடேன். I fight not like the one that beateth in the air. இந்த ஆகாயத்திலே சுலபம் பண்ணுகிறவனாக But சுலபம் I live a certain life. நான் ஒரு நிச்சயமான ஒரு வாழ்க்கை When வாழ்கிறேன். I run certainly. நான் நிச்சயமில்லாதவனாக நிச்சயத்தோடு நான் ஓடுகிறேன். I know that I'm running in the right track. நான் சரியான பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன் என்று I know that I'm running in the way that God has paid for me. தேவன் எனக்கு நியமித்திருக்கிற அந்த சரியான பாதையிலே I am in the will of God. நான் தேவனுடைய சித்தத்துக்குள்ளே நான் I am in the plan of God. தேவனுடைய திட்டத்துக்குள்ளாய் நான் இருக்கிறேன். I am in the likeness of God. தேவனுடைய விருப்பத்துக்குள்ளாய் நான் I am living a life committed to please Him alone. நான் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை அவரை மாத்திரம் பிரியப்படுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. Praise the name of the living God. We need to take a decision. எனவே நாம் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். Delaying தாமதிப்பது will destroy our decision. நம்முடைய தீர்மானத்தை அழித்துவிடும். Last week I told you, நான் கடந்த வாரம் சொன்னேன், when God speaks His word தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை பேசுகிறார், and convicts us, நமக்கு உணர்த்துகிறார். the word is able to do what it says. அந்த வார்த்தை அது என்ன சொல்கிறது அது எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உடையது. But at the same time, அதே நேரத்திலே that same word அதே வார்த்தை has the power of God to do in our life what it says. அது தேவனுடைய வல்லமையின்படி அது என்ன சொல்கிறது அது நம்ம வாழ்க்கையில செய்யக்கூடிய வல்லமை But if உடையது. we delay, ஆனா நாம் தாமதப்படுத்திக் if we கொண்டே delay இருந்தால், to believe it, அதை விசுவாசிக்க நாம் தாமதிப்போம். if we delay to obey it, அதற்கு கீழ்ப்படிய நாம் தாமதிப்போம். slowly the power will wean away. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தேவனுடைய வல்லமையானது பலவீனப்பட்டு ஒன்றுமே. Oh, you know what I'm talking about. நான் என்ன சொல்கிறேன்? When the Spirit of God தேவனுடைய ஆவியானவர் is speaking to our life, நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நேராக பேசுகிறார். time and time again, மீண்டும் மீண்டுமாய் as soon as He spoke, அவர் பேசின உடனே the power of conviction is very strong. தேவனுடைய வல்லமையானது நம்மை உணரச் செய்கிறது. இன்னும் You realize that you are wrong. நீ நன்றாக உனக்கு உணர முடியும் நீ தவறு என்பதை. You realize that God is calling you to the right way. தேவன் உன்னை சரியான பாதைக்கு நடத்த உன்னை அழைக்கிறார். But you are very lethargic. ஆனா ரொம்ப அதை விட்டு கொஞ்சம் கூட இலக்காரமா அதை கேட்டு You think maybe we'll see it tomorrow. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். The
power a little bit comes அப்ப down. ஆண்டவர் அந்த அனுப்பின வார்த்தையினுடைய வல்லமை அவருக்குள்ள இந்த வல்லமையானது Then you say next week, அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாம். still the power goes down. இன்னும் கொஞ்சமா வல்லமை 1 month, ஒரு மாதம் power goes down. மறுபடியும் The வல்லமை more you delay, நீங்க எவ்வளவுக்கு அதிகமா இதை the தாமதப்படுத்துறீங்க, power of conviction is totally wiped away. தேவனாலே அனுப்பப்பட்ட அந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமை உனக்குள்ளே உணரச் செய்கிற அந்த தன்மையை You know what he said? அவர் என்ன தெரியுமா You சொன்னார்? understood what he said, அவர் சொல்றது உனக்கு நன்றாக புரியும். but the conviction அந்த உணர்த்துதல் to live by what he said அவர் சொன்னதின்படியாக வாழக்கூடிய வாழ்வு is completely gone. அது முற்றிலுமாய் You போய்விடும். just say, yes brother, God says it. ஆமா ஆண்டவர், ஆமா சகோதரனே, ஆண்டவர் சொல்றது உண்மைதான். But why brother your life is like this? ஏன் உன் வாழ்க்கை இப்படி இருக்குது? We'll see tomorrow, brother. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். Why? What's the reason? ஏன் என்ன காரணம்? Because they are delaying. அவங்க தாமதப்படுத்தி The power of conviction is gone. தேவனுடைய உணர்த்துகிற வல்லமை உன்னை விட்டு That's why the servant of the Lord said, அதைத்தான் தாவீது I made haste and delayed not to keep thy commandments. வார்த்தையை காத்துக்கொள்ள தாமதியாமல் நான் தீவிரித்தேன். Jeremiah the prophet said, எரேமியா தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், as soon as your word came, இந்த வார்த்தை கிடைத்தவுடனே, as the Tamil translation says, என்னுடைய தமிழ் வேதாகமத்தை விதமாய் சொல்லுது, I ate them. நான் கிடைத்தவுடனே I immediately believed it. நான் அதை உடனடியாக I விசுவாசித்தேன். immediately yielded myself to work on it. அதை கிரியை செய்யும்படியாக முழுவதுமாய் என்னை நான் விட்டுக் That's why the கொடுத்தேன். word of God is a sword, and at the same time it is the power that operates that sword. அது தேவனுடைய வார்த்தையானது அது பட்டயம், அதே நேரத்தில் அந்த பட்டயை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வல்லமையும் உடையது. Don't let the convicting power of God die in your life. எனவே தேவனுடைய வல்லமை உங்களுக்கு நேராக உங்களை உணர்த்த வரும்போது அதை வல்லமையை குறைக்கும்படியாக நீங்கள் தாமதிக்காதீர்கள். Praise the name of the living உம்முடைய God. நாமத்துக்கே மகிமை. Thirdly, after you have the desire, நீங்கள் அந்த வாஞ்சை உங்களுக்கு உண்டான after பின்பு, you take the decision, அந்த தீர்மானத்தையும் பெற்ற பின்பு you have to work out the details. அதிலிருந்து இருக்கிற விளக்கத்துக்கு நீங்கள் கிரியை செய்ய வேண்டும். For restoration, details are very important. அந்த சீர்பொருந்துதலுக்கு விளக்கங்களிலே கிரியை செய்வது மிகவும் முக்கியம். Let's go to that example that we talked before. நாம் இதற்கு முன்பாய் பார்த்த அதே உதாரணத்தை Yes, the person wants to restore his ancestral property. அந்த ஒரு நபர் தன்னுடைய முன்னோர்களுடைய ஆசையை அவர் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள He has a desire to do it. அதை வாஞ்சித்தார், அதை செய்ய. Finally, he takes a decision. அதன் பின்பாக இறுதியாக ஒரு தீர்மானம் He எடுத்தார். goes and sees all the people that are specialized in restoring those kind of things. அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை திருப்பிக் கொள்ள சாமர்த்தியமுள்ள ஜனங்களை போய் அவர் He சந்தித்தார். goes and sees the architect. அந்த ஆர்க்கிடெக்டை போய் பார்த்தார். He goes and sees the designers. அந்த டிசைனரை போய் பார்த்தார். He goes and sees the planners. பிளானரை போய் பார்த்தார். He holds discussion with them. அவர்களோடு கூட கலந்து உரையாடினார். He wants to take a decision. ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க முயற்சித்தார். But at the same time, அதே நேரத்திலே he should be conscious about the details. அந்த விளக்கங்களை குறித்த ஒரு ஜாக்கிரதையும் அவருக்கு இருந்தது. Do we have enough power to restore everything? இது எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்பிக் கொள்றதுக்கு நமக்கு வல்லமை உண்டா? Or shall we do it little by little? இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருப்பிக் கொள்ளலாமா? Do the budget that we have has the capacity to restore இல்ல everything? அந்த ஆசையை எல்லாத்தையும் திருப்பிக் கொள்கிற அளவுக்கு பட்ஜெட் ஏன் கையில Or இருக்குதா? shall we restore only the front section of it? இல்ல அந்த ஆசையினுடைய முதற் பகுதியை மாத்திரம், முன் பகுதியை Or மாத்திரம் the back எடுத்துக்கவா? section of it? இல்ல பின்பகுதியை மாத்திரம் Or a little எடுத்துக்கலாமா? portion of it? இல்ல அதுல அந்த சிறு பகுதியை If it's a எடுத்துக்கொள்ளலாமா? house, if we can renovate just a few rooms in it, ஒரு வீடா இருந்ததுன்னா அது சில பகுதியில மாத்திரம் நாம் he has to get into the details. இப்படியான விளக்கத்துக்குள்ளே அவர் He கடந்து must know போகணும். how much he can do it, அதை எந்த அளவுக்கு அவரால செய்ய how முடியும், much he will be able to do it. எவ்வளவுக்கு அவரால செய்ய முடிய ஆற்றல் உண்டு. He has to work out the budget. எனவே அந்த பட்ஜெட்டை வைத்து அவர் What are the materials that are needed? என்னென்ன பொருள் எல்லாம் அதுக்கு What தேவைப்படும், kind of labors he would need? எத்தனை விதமான வேலையாட்கள் அதுக்கு He has to தேவைப்படும். work out the details. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து அவர் உட்கார்ந்து அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் The கணக்கிடுகிறார். person who has a desire and who takes a decision, அந்த வாஞ்சருடைய நபர், தீர்மானம் எடுத்த நபர், if he doesn't work on the details, இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை அவர் கணக்கீடு he won't be செய்யாவிட்டால் able to restore back what he wants to restore. அவர் எதை திரும்ப பெற வேண்டும், சீர்பொருந்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அதை செய்ய இயலாது. Same way, my brothers and sisters in அதே Christ, போலவே அன்பான சகோதர it's சகோதரிகளே, very important. மிகவும் முக்கியமானது We need to know ourselves நம்மை குறித்து நாம் நன்றாக that in அறிவோம். the life that we are living in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் ஆள்கிற இந்த வாழ்க்கை how much we are to be restored, எந்த அளவுக்கு நாமே திருப்பிக் கொள்ள what முடியும், level we need to be restored. எந்த நிலை வரைக்கும் முன்னாலே திருப்பிக் கொள்ள Many முடியும். times we work out that level by ourselves. அந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும்
பற்றி நமக்கு நாமே கணக்கீடு We செய்கிறோம். use our intellect. நம்முடைய அறிவுத்திறனை We use our imagination. நம்முடைய கற்பனைகளை And we say, even in my Christian life, நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் கூட only this much is enough, brother. இது மாத்திரம் போதும். Oh, my grandfather's generation, என்னுடைய தாத்தாவுடைய தலைமுறையிலே they came up to a certain level. அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு வந்தார்கள். And from where they left off, அவர்கள் எங்கே விட்டு சென்றார்களோ our parents' generation, they progressed a little. பெற்றோர்கள் எந்த தலைமுறையில எந்த நிலையில விட்டு சென்றார்களோ And now in our generation, இப்ப எங்களுடைய தலைமுறையில adding to that, அதோடு இணைக்க வேண்டுமானா we will do just 2 or 3 things. ரெண்டு ஒரு மூணு காரியம் சேர்த்து We'll just allow God to do His changes in our life in 2 or 3 things. இந்த ரெண்டு மூணு காரியங்களை மாத்திரம் மாற்றி அமைக்க சிறுபொருந்த தேவன் அனுமதித்தால் போதும். They are deciding by themselves the details of how much they'll be restored in Christ. இந்த விதமாய் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தாங்கள் எந்த அளவு சீர்பொருந்தப்பட வேண்டும் திருப்பப்பட வேண்டும் என்கிறதை தங்களுடைய அறிவுத்திறனை கொண்டு தாங்களே கணக்கீடு செய்து That's why we read in the scripture in Philippians chapter number 2. அதை பிலிப்பியர்களின் நிருபம் 2வது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். It is not something that we are going to decide by ourselves. நமக்கு நாமே தீர்மானம் எடுக்கக்கூடிய காரியம் The எதுவும் அல்ல. details of restoration in our life in Christ is decided by God. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் சீர்பொருந்துவது பின் திருப்பிக் கொள்வது எல்லாம் தேவனாலே தீர்மானிக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது. He has already marked the level. அந்த நிலையை எல்லாவற்றையும் அவர் ஏற்கனவே குறித்து He has already capped how much we need to be restored in Him. எந்த அளவுக்கு அவருக்குள்ளே நாம் சீர்பொருந்த வேண்டும் என்கிற அந்த அளவை தேவனே தீர்மானிக்கிறார். He knows the point of saturation. அந்த உச்சகட்ட நிலை எது என்பதை தேவனுக்கு நன்றாக தெரியும். In Philippians chapter number 2 and verse number 13, பிலிப்பியர்களின் நிருபம் 2வது அதிகாரம் 13வது the scripture says, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. ஏனெனில் தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராய் இருக்கிறார். According to His will, அவருடைய சித்தத்தின்படியா according to His good pleasure, அவருடைய விருப்பத்தின்படியா He decides. அவரே தீர்மானிக்கிறார். He knows the details. அவருக்கு எல்லா கணக்கீடுகளும் He knows how much we have to be restored in Him. அவருக்குள்ளே எந்த அளவு நாம் திருப்பப்பட வேண்டும் என்பது அவருக்கு தெரியும். Praise the name of the living God. Because He only chose us from before the foundations of the world. நம்மை உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக அவருக்குள்ளே He தெரியும். knew our original position. நம்முடைய ஆரம்ப நிலைமை என்னது என்பது அவருக்கு நன்றாக He தெரியும். knew how much holy we were. நாம் எந்த அளவு பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் இருந்தோம் என்பது He knows that original form. நம்முடைய உண்மையான நிலைமை என்னது He knows that original position. அந்த ஆரம்ப நிலை எப்படி ஸ்தானம் என்னது என்பதை He knows our right standing that we had with Him from before the world was. அந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக அவருக்குள்ளே நாம் எந்த நிலைமையிலே நின்று கொண்டிருந்தோம் என்பது அவருக்கு நன்றாக And that's why தெரியும். when He is working on us, அதுவே அந்த கிரியை அவர் செய்யும்போது He works according to His will அவருடைய சித்தத்தின்படியா and to do of His good pleasure. அவருடைய விருப்பத்தின்படியா நாம் செய்ய வேண்டியவர்களாய் We இருக்கிறோம். absolutely don't get to decide the details of restoration. இந்த விளக்கங்களிலே இந்த கணக்கீடுகள் எல்லாவற்றையும் நாம் செய்து அவைகளிலே செயல்பட நம்முடைய சுய விருப்பத்தின்படியா நம்முடைய சித்தத்தின்படியா நாம் செயல்பட முடியாது. It is God Almighty that decides சர்வ it. வல்லமையுள்ள தேவன் மாத்திரமே இதை தீர்மானித்திருக்கிறார். He knows how much we need to grow. எந்த அளவு நாம் வளரப்பட வேண்டும், He knows how much we need to be glorified. எந்த அளவு நாம் மகிமைப்பட வேண்டும் என்பதை அவர் அறிந்தவர். He knows how much we need to be holy. நாம் எந்த அளவு பரிசுத்தமாய் இருக்கப்பட வேண்டும் என்பதை He அறிந்தவர். knows how much of righteousness must be revealed in our life. இந்த வாழ்க்கையிலே எந்த அளவு நீதி வெளிப்பட வேண்டும் என்பதை அவர் Let's go to அறிந்தவர். the book of Ephesians chapter number 4. எபேசியர்களின் நிருபம் 4வது Here the அதிகாரம். scripture very clearly talks about what is that level. அந்த நிலை அந்த உச்சபட்ச நிலை எந்த அளவு என்பதை இந்த வேதவசனம் மிகவும் தெளிவாக The scripture here talks about that point of saturation for our restoration of our life in Christ. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே நம்முடைய வாழ்க்கை சீர்பொருந்துவது திருப்பிக் கொள்ளப்படுவது அந்த நிலை என்ன நிலை என்பதை வேதவசனம் இங்கே In சொல்லுகிறது. Ephesians chapter number 4, எபேசியர்களின் நிருபம் 4வது அதிகாரம் beginning from verse number 11, 11ஆம் வசனத்திலிருந்து the scripture talks about the fivefold ministries. 5 விதமான ஊழியங்களை பற்றி முதலாவது சொல்லுகிறது. First, He gave some apostles, முதல் 13ஆம் வசனம் தமிழ்ல அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் some prophets, சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும் some evangelists, சிலரை சுவிசேஷகராகவும் some pastors, சிலரை மேய்ப்பராகவும் some teachers. சிலரை போதகராகவும் He ordained fivefold ministries எனவே 5 விதமான ஊழியங்களை அவர் நியமித்தார். for the bride of Christ. எதுக்கு
மனவாட்டிக்காக, for the chosen people of God. தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்காக. For what reason? என்ன காரணத்துக்காக? The scripture says, வேதவசனம் for the சொல்கிறது, perfecting of the saints, பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்த for the work of the ministry, சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காக, for the edifying of the body of Christ, கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை பக்தி விருத்தி அடைவதற்காக, till we all come to the unity of faith அந்த கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள அந்த விசுவாசத்திலே ஒருமைப்பட்டவர்களாகி, and of the knowledge of the Son of God. தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி, And the final one says, இறுதியாக சொல்லப்படுகிறது, a perfect man unto the measure of the stature of the fullness of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூரண புருஷர் ஆகும் வரைக்கும். Now you tell me, இப்ப சொல்லுங்க, what is the saturation? உச்சக்கட்ட நிலை என்ன? What is the level to which we have to be restored? நாம் எந்த அளவு நிலைக்கு நாம் அந்த சீர்பொருந்த வேண்டும்? Jesus, when he came into this world, இயேசு இந்த பூமியிலே வந்தபோது, we all heard the prayer that he prayed in John 17:5. அவர் யோவான் 17:5 செய்த ஜெபம் என்னன்னு? Yes, he is God manifest in flesh, தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார். but he lived his life as an example for you and me as the Son of God. எனக்கும் தேவனுடைய குமாரனாய் ஒரு முன்மாதிரியாய் வாழ்ந்து And as the Son of God, he prayed and he said, தேவனுடைய குமாரனாய் அவர் ஜெபித்தார். said, Father, glorify me with your glory that once was before the world began. பிதாவே, உலகம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னே உம்மிடத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த மகிமையினாலே இப்பொழுது என்னை நீ உம்மிடத்திலே மகிமைப்படுத்து. Yes, when he came into this world, he was wrapped up in the sinful flesh. அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தபோது ஒரு மாம்சத்தின் சாயலாய் வந்தார். He had that image in him. அவருக்குள்ள அந்த ஒரு உருவம் இருந்தது. That's why எனவேதான் he was conscious of the fact அந்த உண்மை குறித்த கரிசனை உள்ளவரா, that before I leave this earth, நான் இந்த பூமியை விட்டு போவதற்கு I need to be restored to the glory that I had with my Father before the world began. இந்த உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பாக பிதாவோடு இருந்த அந்த மகிமைக்கு ஒப்பான மகிமையை நான் அடைய வேண்டும். Even my flesh should be glorified என்னுடைய மாம்சம் கூட அது மகிமைப்பட to வேண்டும். match the kind of glory that I had with my Father before the world was. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக பிதாவோடு நான் இருந்தபோது இருந்த அந்த மகிமைக்கு ஒப்பான மகிமைக்கு We are the sons and daughters of God, நாம் தேவனுடைய குமாரராய் குமாரத்திகளாய் நாம் and we இருக்கிறோம். are in that same Christ that lived on this face of this earth. அதே நிலைமை போன்றுதான் கிறிஸ்து இயேசு இந்த பூமியில அவர் And வாழ்ந்தார். that's why the scripture says, அதனால வேதம் சொல்கிறது, we don't just begin to be born again, நாம் மறுபடி பிறந்த நிலைமையில இருந்து but ஆரம்பிக்கிறவர்களால we are born again மறுபடி பிறந்தோம், and we begin to grow in him. அவருக்குள்ளே வளர்கிறவர்களாய். Until what level? என்ன நிலை வரைக்கும்? What is the saturation of our growth? நம்முடைய வளர்ச்சிக்கான அந்த உச்சபட்ச நிலையை Who decides that point of saturation? அந்த உச்ச நிலையை யாரு தீர்மானிக்கிறார்? Who marks that pinnacle? அந்த உச்ச நிலையை யாரு குறிப்பிட்டது? The scripture decides it. வேதவசனம் அதை தீர்மானித்தது. And the scripture says, வேதவசனம் சொல்கிறது, until we become perfect in him. அவருக்குள்ளே பூரண புருஷராகும் வரைக்கும். Praise the name of the living God. Yes, we are perfect in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே பூரணர்கள். We are righteous in Christ கிறிஸ்து Jesus. இயேசுவுக்குள்ளே நாம் நீதிமான்கள். We are holy in Christ கிறிஸ்து Jesus. இயேசுவுக்குள்ளே நாம் பரிசுத்தவான்கள். But it must reveal in our life ஆனா அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிப்பட that வேண்டும். perfect man on the inside, அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த பூரணமான மனுஷன் it must reflect on the outside. அவன் வெளிப்புறமாக பிரதிபலிக்கப்பட The perfect righteous nature of God on the inside, தேவனுடைய நீதியாய் உள்ளே இருக்கப்படுகிற அந்த நீதி it must be revealed on the outside from faith to faith. அது விசுவாசத்தின் மேல் விசுவாசமாய் வெளிப்பட வேண்டும். Until we become a perfect man unto the measure of the stature of the fullness of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க அந்த பூரணத்துவ நிலை புருஷராகும் வரைக்குமாய் செய்யப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. He attained that glory because he grew towards that glory. அவர் அந்த மகிமையை அடைந்தார், ஏனென்றால் அந்த மகிமைக்குள்ளே அவர் வளர்ந்தார். Praise the name of the living God. Unless and until he would have grown, he would not have attained that. அவர் அந்த மகிமைக்குள்ளே அவர் அவிதமாய் வளர்ந்து கடந்தார். That's why I told you before, every passing day, every moment of his time on this earth, அவர் இந்த பூமியில வந்தபோது அவர் செய்த ஒவ்வொரு அசைவும் ஒவ்வொரு நடையும் கூட he was working towards attaining that perfection. அந்த பூரணத்துவ நிலையை அடைவதற்காக அவர் கடந்து போனார். It just doesn't say stature of Christ,
but stature of the fullness of Christ. கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சி என்று சொல்லப்படுகிறது. Yes, he attained that fullness. அவர் அந்த நிறைவை அவர் பெற்றார். Before he ascended into heaven, அவர் பரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட before he disappeared into the clouds, அவர் மகிமையிலே மறைவதற்கு முன்பாக he attained that fullness. அவர் அந்த நிறைவை பெற்றார். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. So many people say, I've been already made righteous. அநேகர் சொல்றாங்க, நான் ஏற்கனவே நீதிமான்கள் ஆக்கிட்டோம். I have the righteous nature in my heart. இந்த நீதியான தன்மை எனக்குள்ளே. Only man looks at the face, but God looks at the heart. மனுஷன் வெறும் முகத்தை தான் பார்க்கறான், இருதயத்தை கர்த்தர். That is the case why he had to say to the born again believers. ஏன் அப்படி இருக்குமானா மறுபடி பிறந்த விசுவாசிகளுக்கு ஏன் அவர் இதை சொல்றார்? That I have given you fivefold ministries. நான் உனக்கு 5 விதமான ஊழியங்களை நியமித்தேன். So that you people can become perfect men and women. நீங்க ஒரு நிறைவுள்ள பூரணமுள்ள மனுஷியா இருக்க. And to the measure of the stature of the fullness of Christ. கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க. Praise the name of the living God. Our lives in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கை. Every passing day. கடந்து போகிற ஒவ்வொரு நாளும். It must go towards attaining that perfect level, that perfect man, unto the measure. We don't measure it, the word of God says it, and to the measure of the stature of the fullness of Christ. நாம் கடந்து போகிற ஒவ்வொரு வேளையும் ஒவ்வொரு நடையும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் நியமித்து வைத்திருக்கிற அந்த பூரணத்துவ நிலைக்கு பூரண புருஷராகும் வரைக்கும் அந்த நிலையை வேதம் தீர்மானித்திருக்கிறது. நாம தீர்மானிக்க கூடாது. அவர் தீர்மானித்த அந்த பூரணத்துவ நிலைக்கு நாம் கடந்து போகிறோம். There was no time in the history of the church in the last 2000 years. கடந்த 2000 வருடங்களாய் வரலாற்றிலே சபையிலே இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் கிடையாது. That God is expecting his bride to be restored fully to the full measure of the stature of Christ. தேவன் தம்முடைய ஜனம் தம்முடைய மனவாட்டி அவர் இவ்வளமாய் ஒரு பூரணத்துவ நிலை அடைய வேண்டும் என்று அவர் விருப்பப்படுகிறார். Because we are living in a time where he wants to restore his church back to the original level. ஏனென்றால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலம் அவர் தன்னுடைய சரீரமாகிய இந்த சபையை மீண்டுமாய் அந்த முந்தின நிலைமைக்கு அவர் சீர்படுத்த விரும்புகிறார். And it cannot happen unless and until each and every individual ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்குள்ளும் அந்த காரியம் நடைபெறாமல் must understand the fact that this scripture says இந்த வேதவசனம் சொல்லுகிற அந்த உண்மை என்னது என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள that I as an individual, நான் தனிப்பட்ட இருக்கிறேன், I as a member in the body of Christ, கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையில் அங்கமாய் இருக்கிற நான் I am mindful and I commit my life இதை குறித்து நினைக்க வேண்டும், இதை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும், இதை நான் செய்ய வேண்டும். to grow to become a perfect man and to the measure of the stature of the fullness of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய அந்த நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க அந்த பூரண புருஷன் நிலை. To what extent can our life be restored? நம்முடைய வாழ்க்கை எந்த அளவு நிலைக்கு அது சீர்படுத்தப்பட வேண்டும்? Christ is our benchmark. கிறிஸ்து தான் நம்முடைய இலக்கு. In our lives in this world, in different things, in different areas of our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையிலே பல நேரங்கள் பல இடங்களிலே பல விதமான காரியங்கள் we all set our goals. நம்முடைய இலக்கை நாம் தீர்மானிக்கும்போது We all set our benchmarks. இல்ல நம்முடைய தீர்மானத்தை ஒரு இடத்திலே நாம இப்படி Students, they set a benchmark to score this much mark. படிக்கிற பிள்ளைகள் இவ்வளவு மார்க் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள். They labor towards getting certain grade. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட வகை கிரேட் அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி அதிலே நோக்கமாக Some they decide on how much they want to educate themselves. தங்களை எந்த அளவுக்கு படிப்பிலே உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி சிலருக்குள்ள தனிப்பட்ட ஒரு தீர்மானம். Family people, they set financial targets. குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் பொருளாதார நிலையிலே குடும்பத்தை எந்த அளவுக்கு this much I have to reach, இந்த அளவுக்கு அடைய வேண்டும், within this time I must reach this level. இந்த கால அளவுக்குள்ளே நான் இந்த நிலையை And after they reach, they still raise their benchmark and go higher and higher. நிலையை அடைந்த பின்பு மீண்டும் இன்னும் நான் அதை அதிகமாக அடைய வேண்டும் என்று Here the scripture is very plain and clear. இந்த வேதவசனம் தெளிவாக வெளிச்சமாக சொல்லுகிறது That his people, அவருடைய ஜனங்கள், the sons and daughters of God, தேவனுடைய குமாரராய் குமாரத்திகளாய் இருக்கிறவர்கள் must be restored until they become perfect man and to the measure of the stature of the fullness of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க அந்த பூரண புருஷன் ஆகும் வரைக்கும் கடந்து போக வேண்டும். We don't get to decide that target. அந்த இலக்கை நாம தீர்மானிக்க கூடாது. That benchmark is not decided by us. அந்த இலக்கு தீர்மானிக்கப்படுவது நம்மால் அல்ல. See, the problem with a lot of people is, பிரச்சனை அநேகரோட இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால், I have heard this நான் இதை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் from some people. சிலரிடத்துல They just calculate their background to set their benchmark. தங்களுடைய பின்னணியத்தை வைத்து தங்களுடைய இலக்கை அவர்கள் தீர்மானிக்கிறது. They say I am coming from a non-Christian background. நான் ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்லாத குடும்பத்திலிருந்து நான் வந்திருக்கிறேன்.
Just coming to know the Lord itself is a great thing for us. ஆண்டவரை அறிய முற்பட்டு நான் வருவதே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய காரியம். Yes, he changed our heart, he converted our heart. அவர் எங்களுடைய இதயத்தை மாத்தினாரு, மாற்றி விட்டார். We were in different faith, but now we believe in Christ. நாங்க வித்தியாசப்பட்ட காரியங்களில் இருந்தோம், இப்பொழுது நாங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறோம். That's why they are so overwhelmed just from coming from a different background into the Christian faith that they think this is everything. அவர்கள் ஒரு கிறிஸ்துவல்லாத ஒரு பின்னணியத்தில் இருந்து வந்து கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்ட அனுபவமே அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிலையா அதிலே அவர்கள் ஆர்வம் they think they have attained that benchmark. அவங்க அந்த இலக்கையை அடைந்து விட்டது போன்ற ஒரு உணர்வு அவர்களுக்கு. It's very sad. அது வருத்தமான காரியம். Living in this day and time, நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலம் இந்த நேரம், the benchmark doesn't stay there. அங்க இலக்கு அப்படிப்பட்டதாக அல்ல. It doesn't matter what your background is, உன்னுடைய பின்னணியே எதுவா இருந்தாலும் சரி, which kind of family you are born, எப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல பிறந்தீங்க, which kind of background of faith you had before, எப்படிப்பட்டதான விசுவாசத்தை இதற்கு முந்தி நீ உடையவனாக, where you are from, நீ எங்க இருந்து வந்தாய், which culture you are from, நீ எந்த கலாச்சாரத்தை சேர்ந்தவன், which race, which language you are from, எந்த கோத்திரம், எந்த மொழியில இருந்து வந்தாய், it doesn't absolutely matter to God. அது தேவனுக்கு ஒரு காரியமே அல்ல. He sets the benchmark. அவர்தான் இலக்கை தீர்மானிக்கிறார். Once we are chosen of God, தேவனாலே ஒரு முறை நாம் தெரிந்து we கொள்ளப்பட்டோம். make our calling and our election sure. நம்முடைய அழைக்கப்பட்ட அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதில் நாம் உறுதியாக We have been chosen in Him from before the foundations of the world. தோற்றத்துக்கு முன்பாக அவருக்குள்ளே நாம் முன்னறிந்து தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். That is the benchmark. அவர் நியமித்ததுதான் இலக்கு. Unto a perfect man, ஒரு பூரணமுள்ள மனுஷன், unto the measure of the stature of the fullness of அந்த Christ. கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் பூரணத்துவம். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. I know a lot of friends. எனக்கு அநேக நண்பர்கள் தெரியும். Some are born again Christians. சிலர் வந்து மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம் They உடையவர்கள். came out of the Roman Catholic background. அவர்கள் ரோம கத்தோலிக்க சபையிலிருந்து வந்த பின்னணியிலிருந்து வந்தவர்கள். They think just that born again experience மறுபடியும் பிறந்த அந்த அனுபவமே is everything to their life. எல்லாமே அவங்களுக்கு வாழ்க்கை. Because they say, oh brother, I came from a Catholic background. நான் ஒரு கத்தோலிக்க பின்னணியிலிருந்து வந்த சகோதரன். Now I'm a born again Christian. நான் இப்போ ஒரு மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்தவன். They are so overwhelmed with it. அதுலயே அவங்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகம். They feel like they have attained the benchmark. அவங்க அந்த இலக்கை அடைந்தது போன்ற ஒரு உணர்வு அவர்களுக்கு. For some people, சிலர் இன்னும் இருக்காங்க, the Christian organizations are the benchmark. அவர்களுக்கு அந்த கிறிஸ்தவ ஆர்கனைசேஷனே அவர்களுக்கு பெரிய இலக்கு. If you can recall few weeks before I talked about the danger of an organized religion. நான் சில வாரங்களுக்கு முன்பாக நான் பேசின இந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற வந்து ஆபத்து என்னது, How the devil is trying to deceive Christianity by bringing an organized religion. எப்படி பிசாசானவன் ஒரு விசுவாசிக்குள்ள இப்படிப்பட்ட ஸ்தாபனங்களையும் ஆர்கனைசேஷன் கொண்டு வந்து உள்ள திணிச்சு. So now the organizations, they begin to set the benchmark. இப்ப அந்த ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் நமக்கு இலக்கு அல்ல. Do you know how they set the benchmark? அவங்க எப்படி தெரியுமா இலக்கை செட் பண்ணுவாங்க? Do you know how they work out the details of restoration of the people in their organization? அவர்களுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற ஜனங்களுக்குள்ள இருக்கிற ரெஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய காரியங்களுக்கெல்லாம் எப்படி கணக்கீடு பண்ணுவாங்க? They don't think about the restoration of the bride of Christ. They think about the restoration of their organization. அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனை தான் அவங்க ரெஸ்டோர் பண்ண விரும்புவாங்களே தவிர கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் இருந்து காரியங்களை சீர்படுத்த How they do it, how they try to work it out, அவங்க எப்படி அதை செய்ய முயற்சிக்கிறாங்க, how they set the benchmark. தங்களுடைய இலக்கை அவர்கள் எப்படி தீர்மானிக்கிறார்கள்? They pick one or two or three things from the Bible. வேதத்திலிருந்து 1 2 3 ஏதோ ஒரு காரியம், or say at least 10 things. இல்ல ஒரு 10 எடுத்துக்கங்க. Point number 1, point number 2, point number 3 till point number 10. 1 ல இருந்து 10 வரை ஒவ்வொரு பாயிண்டா 10 பாயிண்ட். That becomes the benchmark for people to become a member in their organization and to survive in their organization. அவர்களுடைய நியமித்து வைத்திருக்கிற அந்த அமைப்புகளிலே ஜனங்கள் வந்து சேருவதற்கு இந்த 10 அவங்க அறிமுகப்படுத்தி அதுல அவங்க இருந்தா போதும். And in that 10, அந்த 10லும் கூட they will take from here a little, there a little. இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் எடுத்துக்க வேண்டியது. Little bit from Matthew. மத்தேயுல கொஞ்சம். Point number 2 from Acts 2:38. இரண்டாவது பாயிண்ட் வந்து அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள். Point number 3 from 1 Thessalonians 4. மூன்றாவது பாயிண்ட் வந்து தெசலோனியன்ஸ்ல. From Genesis a little. ஆதியாகமத்துல கொஞ்சம். From Samuel a little. சாமுவேல்ல கொஞ்சம். From Romans a little. ரோமர்கள் நிருபத்துல கொஞ்சம். And they compile. எல்லாத்தையும் ஒண்ணாக்க வேண்டியது. And finally they say, this is our organization's goals. இதுதான்
நம்முடைய அமைப்பினுடைய இலக்கு. This is our organization statement of faith. இதுதான் நம்முடைய அமைப்புடைய விசுவாசத்தின் நிலைப்பாடு. If you want to become a member, நீ இதுல அங்கத்தினனாக வேணுமா? we will give you a special brochure. நான் ஒரு விசேஷித்த ஒரு இத They கொடுப்பேன். totally forget about this book. இந்த வேதத்தையே மறந்துடுவாங்க. They give a little brochure. அவங்க தேமித்து வைத்திருக்கிற ஒரு பத்திரிகை. They say point number 1, 2 and 3 and 4. 1 2 3 பாயிண்ட் போட்டுருப்பாங்க. And after 10 points, அந்த 10 பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் they will have their own additions. அதுக்கு அப்புறம் அவங்கள சுயமா சிலதை சேர்த்திருப்பாங்க. They take here a little, there a little. அங்க கொஞ்சம் எடுத்து add something, delete something. சிலதை கூட்டி சிலதை அழித்து விட்டு And they make their own benchmark. தங்களுக்கென்று சுயமான இலக்கை அவர்கள் நியமித்திருப்பார்கள். That's not right. அது சரியல்ல. Forming an organization just for administration is different. ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதை நிர்வாகம் பண்ணுகிறது வித்தியாசமான காரியம். We have Emmanuel Prayer House. நமக்கு இமானுவேல் ஜெப வீடு என்று இருக்கிறது. It is only an address. இது வெறும் அந்த முகவரிக்கு மாத்திரமே. It's only a name to identify this assembly hall. இது ஜனங்கள் கூடுகிற இந்த கட்டடத்துக்குரிய பெயர் மாத்திரமே. If somebody asks where is your location, what is do you have a name so that we can come, we can give some name. நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்க, நீங்க எங்க கூடி வரீங்கன்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு விலாசத்துக்கு சொல்லுவதற்கு தான் இந்த பெயர். Even to type in Google Maps you need to have some name, right? அப்படியே நீங்க கூகுள் மேப்ல டைப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு பெயர் தேவைப்படும். If someone wants to give offerings and tithes, you need to have an account, right? That account has to have some name. இப்ப தசமபாகம் காணிக்கை ஒருத்தர் கொடுக்கணும் என்றால் அதற்கும் கணக்கு வேணும், நமக்கு வங்கி கணக்கு. That is the purpose we have a name called Emmanuel Prayer House. அந்த ஒரு காரியத்துக்கு தான் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது சகலமும் செய்யப்படுகிறது. We don't have a separate benchmark. எங்களுக்கு என்று தனிப்பட்ட எந்த ஒரு Our benchmark is the word of God. எங்களுடைய இலக்கு தேவன் நியமித்திருக்கிறது இந்த வேதம். We don't say we are perfect. நாங்க சொல்லல நாங்க பூரணமுள்ளவர்கள். Yes, we are perfect in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாங்கள் பூரணமுள்ளவர்கள். But each and every passing day கடந்து போகிற ஒவ்வொரு நாளும் we are moving towards that perfection that this word is talking about. இந்த வார்த்தை என்ன சொல்கிறதோ அவருடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க அந்த பூரணத்துக்கு. Like the apostle Paul wrote and said by the inspiration of the Holy Ghost. ஆவியானவராலே பவுலப்போஸ்தலன் ஏவி எழுதின அந்த வார்த்தையின்படி To become a perfect man. ஒரு பூரணமுள்ள மனுஷனாக. And to the measure of the stature of the fullness of Christ. கிறிஸ்துவுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க அந்த பூரணத்துக்கு. The book of Revelation is as important to us as the book of Acts. எப்படி அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நமக்கு முக்கியமானது அப்போஸ்தலர் நடபடிகள். The book of Genesis is as important to us the book of Romans. ஆதியாகமம் நமக்கு முக்கியமானது ரோமர்களின் நிருபம். We don't grade what God says. ஆண்டவர் சொன்னதை இப்படி நம்ம இது போயிட்டு அது கம்மி என்று சொல்றோம். It's not wise to categorize what God says. தேவன் சொன்ன காரியங்களை நாம் அது தகுதிப்படுத்தி ஒன்றன் பின் Some people categorize it. சிலர் விதமாக brother, these things are more important. இது ரொம்ப முக்கியம் அத காட்டிலும். These things are very 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 important. இது ரொம்ப முக்கியம் அத காட்டிலும். This is moderately important. இது ரொம்ப காலத்துல இதுதான் முக்கியம். This is less important. இது கொஞ்சம் இருந்தா போதும். That is nonsense in the sight of God. இது தேவனுடைய பார்வையில ஒரு முட்டை. Everything that he says. அவர் சொன்ன எல்லா காரியங்களும். What did we read now in the book of Jeremiah? எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் நாம் வாசிக்க கேட்டது என்ன? What the Lord spoke to his people. நம்முடைய ஜனத்திடத்தில் அவர் பேசினது. He said, obey my voice and do them according to all which I command you. சத்தத்தை கேட்டு நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறபடியே எல்லா காரியங்களையும் செய்யுங்கள். We need to take the entire details so that our lives can be restored in Christ. இந்த வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் நாம் எடுத்தாதான் எல்லாவற்றையும் நாம் சீர்படுத்த முடியும். The voice of God's word. தேவனுடைய வார்த்தையின் சத்தம். Every voice of his word that proceeds from this written word. இந்த எழுதப்பட்ட வார்த்தையிலிருந்து தான் அந்த வார்த்தையின் சத்தம். Everything, in all totality. எல்லா காரியங்களையும் செய்யுங்கள். Like the Lord spoke to Joshua and said, யோசுவாவினிடத்திலே தேவன் பேசி சொன்னது போல. meditate on everything. எல்லாவற்றையும் நீ தியானம் பண்ணு. Be careful to do according to all that I have commanded you. அவருக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் செய்ய நீ கவனமாயிரு. According to all the details. எல்லா சொல்லப்பட்ட எல்லா காரியங்களும். Because the details is in everything. ஏனா எல்லா இடத்திலும் எல்லா விளக்கமும் இருக்கிறது. God can sequence it. ஆண்டவர் அதை வரிசைப்படுத்தல. But not God can sequence அவராலே it. வரிசைப்படுத்த முடியும். See, without being born again, you cannot expect the coming of the Lord. நீ மறுபடி பிறக்காம ஆண்டவருடைய வருகையை எதிர்பார்க்க முடியாது.
What has to be first? It has to be first. முதல்ல என்ன செய்யப்பட வேண்டுமோ அது செய்யப்பட வேண்டும். What has to be in the beginning has to be in the beginning. ஆரம்பத்துல எது இருக்கப்பட வேண்டுமோ அது இருக்க வேண்டும். Then it gradually grows. அதன் பின்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது And as we grow and attain that perfect level, அது வளர்ந்து அந்த பூரணத்துவ நிலைக்கு அடையும் வரை அடைந்த பின்பு everything is in the details. எல்லாமே இந்த விளக்கம் எல்லாம் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது. If we only consider everything that he says, எனவே அவர் சொன்ன எல்லாவற்றையும் நாம் அதை the entire details of his word, அவருடைய வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் நாம் கருத்திலே கொள்ளும்போது only that will push us to become perfect man according to the measure of the fullness of the stature of Christ. அது அந்த ஒரு காரியம் மாத்திரமே நம்மை கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சியின் பூரணத்துவத்துக்குள்ளே நம்மை கொண்டு போகும். That's why God had 5 fold ministries. தேவன் அதனால 5 விதமான ஊழியங்களை சபையிலே அவர் நியமித்திருந்தார். Apostles, prophets, evangelists, pastors அப்போஸ்தலர், and teachers. தீர்க்கதரிசிகள், சுவிசேஷகர், மேய்ப்பர், போதகர். No matter in whichever office that God has ordained anyone, ஆண்டவர் எந்தெந்த நிலையில யாரை ஏற்படுத்தி நியமித்திருந்தாலும் சரி, they must come from here. அவங்க எல்லாரும் இங்க இருந்து தான் வரணும். The work of an apostle is according to the word. ஒரு அப்போஸ்தலர் ஒரு கிரியை செய்கிறார்னால் அவர் இந்த வேதத்தின்படியாய் செய்வார். The work of the prophet should be in accordance with the word. அதுபோல ஒரு தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிறார் என்றால் வார்த்தையின்படியாய் அவர் சொல்ல An வேண்டும். evangelist preach the gospel in accordance to the word. ஒரு சுவிசேஷகர் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார் என்றால் வேத வசனத்தின்படியாய் செய்ய A வேண்டும். pastor, he shepherds the church in accordance to the word. அதனாய் ஒரு மேய்ப்பர் ஒரு போதகர் சபையை மேய்க்கிறவர் போதிக்கிறவர் வேத வசனத்தின்படியாய் செய்ய வேண்டும். Someone teaches the word or preaches the word, he must be careful to do it in accordance to the word. வேத வசனத்தை போதிக்கிறவர்களும் சரி அதை அறிவிக்கிறவர்களும் சரி வேத வசனத்தை கொண்டு சரியானபடி செய்ய வேண்டும். And they must be careful to consider all. அவர்கள் எல்லாவற்றையும் கருத்திலே கொண்டு செய்ய வேண்டும். Even before our Lord Jesus, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து before he ascended up into heaven, he told the disciples, பரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பாக சீஷர்களை பார்த்து அவர் சொன்னார். Matthew chapter number 28, I believe, மத்தேயு 28 the scripture says, விதமாய் சொல்லுகிறது, teaching them to observe, to do according to all that I have commanded you. உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணார். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. That's how the Holy Spirit works. அப்படிதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார். The Holy Spirit doesn't pick and choose from this word. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த வேத வசனங்களிலே இருந்து எடுத்து உங்களுக்கு அதை The Holy Spirit consider every part of this word, not any other brochure. அவர் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட அறிக்கையை கொண்ட ஒரு புத்தகம் வைத்தில்ல, இந்த வேத வசனத்திலே இருக்கிறவைகளே அவர் நமக்கு திரும்ப அவர் கொடுத்து. That's why in the book of John Jesus said, அதைத்தான் யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்திலே when the Spirit of truth is come, he shall guide you into all truth. சத்திய ஆவியாகிய அவர் உங்களுக்குள் வரும்போது அவர் சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் நடத்துவார். But when the Holy Ghost, the Comforter, when he comes, he shall bring into your remembrance all things. பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளன் வரும்போது எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்த எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு bring into your remembrance all things, all the teachings. சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் என்று சொல்றார். Not here a little, there a little. இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம். Not 1 2 3 4 5 6 10. இல்ல 1 2 3 என்று வரிசைப்படுத்தி 10 காரியங்கள் அல்ல. Not your additions, not your deletions. நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்கிற காரியம் எடுத்துக்கொள்கிற காரியத்தை அல்ல. But what he says as it is, அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படியா. those are the details. அதுதான் விளக்கங்கள். That is very important. அதுதான் மிகவும் முக்கியம். Praise the name of the living God. That's what the Lord spoke when he spoke to his people in the book of Jeremiah. எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனத்தோடு அவர் பேசும்போது விதமாக சொல்கிறார். He said, obey my voice and do them according to all. என் சத்தத்தை கேட்டு நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறபடியே எல்லா காரியங்களையும் செய். கற்பிக்கிறபடியே எல்லா, all according. கற்பிக்கிறபடியே எல்லா காரியங்களையும். All means you cannot modify some and take all, but all according to all he says. அவர் சொல்றாரு எல்லாவற்றையும் கற்பிக்கிறபடியே எல்லா காரியங்களும். Adding nothing, deleting nothing. அங்க கொஞ்சம் சேர்த்து இங்க கொஞ்சம் விட்டு இல்ல. Not modifying, changing something. இல்ல உனக்கு வசதிக்கு ஏற்ப அதை மாத்தி கொண்டு காரியம். Because all that he says, ஏனென்றால் சொல்லுகிற எல்லாவற்றின் as it is he says, அவர் சொல்லுகிறதின்படியா they have the details for our lives to be restored. அவைகள்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை திரும்ப சீர்பொருந்துவதற்குரிய காரியமாகும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. And I met another brother. நான் இன்னொரு ஒரு சகோதரனை The first one from a non-Christian background. ஒருத்தர் வந்து கிறிஸ்துவ அறியாத பின்னணியத்துல இருந்தார். Other from a Roman Catholic background. இன்னொருத்தர் ரோம கத்தோலிக்க பின்னணியத்துல இருந்து வந்தவர். And there was another one that came from a different
one of these organizations that we are talking about. இந்த மனுஷர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்புகள், கிறிஸ்தவ அமைப்புகளிலிருந்து வந்த ஒருவர். I don't want to say any names here. அத இங்க வந்து பேர் சொல்ல நான் விரும்பல. But the organization did not believe in baptism by immersion. மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து அதுல விசுவாசம் இல்ல. But suddenly this person began to see in the scriptures. அப்படிப்பட்ட அந்த நபர் வந்து அந்த அமைப்பை சேர்ந்த அந்த நபர் வேத வசனத்திலே அதை பார்த்துவிட்டு he suddenly saw that part in his life, baptism by immersion. மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்கிற அந்த பகுதியை அவர் பார்த்துவிட்டு he was excited. ரொம்ப அவர் உற்சாகமாயிட்டார். But sadly he felt that is all. ஆனா அவர் வர்த்தமான காரியம் அதன்படி ஆயில்லை. He doesn't want to go to that perfect man, to the fullness of the measure of the stature of Christ. நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க அந்த பூரணத்துவ நிலைக்கு கடந்து போக அவருக்கு விருப்பம். And there are some people that I have seen. சிலர் இருக்காங்க, இன்னும் நான் பார்த்திருக்கேன். If you hear their testimony, அவருடைய சாட்சியை கேட்டீங்கன்னா you can clearly understand how God was slowly maneuvering their life and taking them to that perfect level, to the fullness of the measure of the stature of Christ. அவருடைய வாழ்க்கையை தேவன் எவ்விதமாக அந்த கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் பூரணத்துவ நிலைக்கு கொண்டு போகிறார் என்பதை அவருடைய வார்த்தைகளின் மூலமாக if you listen to their testimony, the whole history, you can understand it there. அவருடைய சாட்சியை கேட்கும்போது அவருடைய காரியங்களை குறித்து நாம் முழுவதுமாய் அறிந்து கொள்ளலாம். They must have come from a non-Christian background. அவர்கள் ஒரு கிறிஸ்துவ அல்லாத ஒரு பின்னணியிலிருந்து வந்தவர்கள். Then they could have become just, Catholics going to a Catholic church and have a simple faith. கத்தோலிக்க சபைக்கு ஒரு எளிய விசுவாசத்தோடு கடந்து போயிருப்பார்கள். And then they must migrated to being a Baptist. அப்புறம் அங்க இருந்து பாப்டிஸ்ட் சபைக்கு போயிருப்பாங்க. And then begin to believe that God is one and his name is Jesus. இயேசு ஒருவரே என்கிற அந்த விசுவாசத்துக்குள்ளே கடந்து போயிருப்பார்கள். Should be baptized in the name of Jesus, whatever we do in word or deed. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்று வார்த்தையினால கிரியையினால இயேசு நாமத்தினாலே செய்ய வேண்டும். And slowly God maneuvers their life and bring them to a point where they realize that everything God says is very important. அப்படியாக ஆண்டவர் சொன்ன எல்லா காரியங்களுமே முக்கியம் என்கிற அந்த ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் வருகிற வரைக்கும் அந்த பூரணத்துவ நிலைக்கு நேரா அவர்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீர்படுத்தி கொண்டே போய் கொண்டிருப்பார். They become very sensitive to whatever God says. ஆண்டவர் சொல்லுகிற எல்லா காரியத்துக்கும் அவர்கள் உணர்வுள்ளவர்களாய் according to all, like just like the scripture says. வேதவசனம் சொல்லுகிறபடியாய் எல்லாவற்றின்படி செய்ய. So who decides the benchmark? யாரு அந்த இலக்கை தீர்மானிக்கிறது? For the details of our restoration. நம்முடைய வாழ்க்கையின் சீர்பொருந்தலுடைய விளக்கத்தை குறித்து. The restoration of our life in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கை சீர்பொருந்துகிற அந்த காரியம். He has already set the benchmark. அவர் ஏற்கனவே ஒரு இலக்கை நியமித்து What is that benchmark? அந்த இலக்கு என்ன? And to a perfect man, and to the measure of the stature of the fullness of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க அந்த பூரண நிலை. Where we can find the details. எங்கே அதுக்கான விளக்கத்தை அந்த காரியத்தை நாம் காண முடியும். How it can be restored. எப்படி நாம் சீர்பொருந்தப்பட வேண்டும். Where it can be restored. எங்கே நாம் சீர்பொருந்தப்பட வேண்டும். In which things it has to be restored. எந்த காரியங்களிலே நாம் சீர்பொருந்த வேண்டும். Where can we find the details? அவைகள் எல்லாவற்றையும் இந்த வேதத்திலே நாம் காண முடியும். We find the details in the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையிலே தான் அதை குறித்த காரியங்களை விளக்குகிறது. It's not the will of God that we must be restored in one or two or three things. நாம் ஒன்று ரெண்டு காரியங்களிலே மாத்திரம் சீர்பொருந்தினால் அது தேவனுடைய சுத்தம் அல்ல. It's very important that we be restored in all things. நாம் எல்லாவற்றிலும் அந்த சீர்பொருந்த வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சுத்தம். We as God's people தேவனுடைய ஜனங்களாய் இருக்கிற நாம் must come out of this notion of categorizing what God says to be less important, more important, moderately important. இந்த காரியங்களிலே இது அதிக முக்கியம், அது முக்கியம் இல்ல, இது அப்படி என்று சொல்லி நாம் வகைப்படுத்துகிறது, அவைகளை வரிசைப்படுத்துகிறது கூடாது. Once people start to do that, ஒரு முறை அப்படி ஜனங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, that's the time where they fall from their life being restored in Him and all things. அவர்களுடைய வாழ்க்கையானது சீர்பொருந்துவதற்கு பதிலாக வீழ்ச்சிக்கு நேராக கடந்து போகும். Praise the name of the living God. That's what we see for the most part in the name of Christianity. கிறிஸ்தவத்திலே அதிகபட்சமான காரியங்களை நாம் people they just hold to one or two or three things and say that is our benchmark. அவங்க ஒரு சில காரியங்களை மாத்திரம் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் லெக்காக பிடித்துக்கொண்டு அதையே தங்களுடைய வாழ்க்கையில if you ask them to say that is what our organization says, அப்படியே அவங்கள போய் நம்ம கேட்டா ஏப்பா இத மட்டும் வச்சிருக்கே கேட்டோம்னா எங்க அமைப்பு எங்களுக்கு இத தான் சொல்லி because our bishop said, our pastor said that is most important. எங்க பிஷப் சொல்லி
சொல்லியிருக்கிறாரு, எங்க பாஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு, அதான் முக்கியம். Other things they say it's between us and God. மத்ததெல்லாம் நமக்கும் தேவனுக்கும் உண்டானதுதான். My God, whatever God says. ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ, whether people think it is less important, more, everything is between them and God. நியமித்திருக்க அமைப்பை நியமித்திருக்க இது முக்கியம் அது முக்கியம் அவங்க எதை சொன்னாலும் சரி. Pastors and bishops and preachers and organizations, they are not like middlemen, agents. பிஷப்போ பாஸ்டரோ அவர்கள் எல்லாம் மத்தியஸ்தர்கள் இல்ல தேவனுக்கும் நமக்கும். They are just a tool to connect people with God, just an aid, a help. ஜனங்களை தேவனோடு இணைக்கக்கூடிய ஒரு கருவிகள், ஒரு உதவி மாத்திரமே. They must labor towards helping the people to become perfect men unto the measure of the fullness of the stature of Christ. நிர்வாண வளர்ச்சியின் அந்த பூரணத்துவ நிலை ஜனங்கள் அடைவதற்காக அவர்கள் செய்கிற ஒரு பிரயாசம், ஒரு முயற்சி, ஒரு கிரியை தான் அந்த காரியம். Let's go to the book of 2 Corinthians. 2 கொரிந்தியருக்கு போவோம். Let us go and see some of the things in details as the Lord has put in his word. வார்த்தையிலே தேவன் நம்முடைய வார்த்தையிலே என்ன வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் கடந்து போய் பார்ப்போம். 2 Corinthians chapter number 5. 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம். It's a very familiar portion of scripture. இது நமக்கு நன்கு பரிச்சயமான ஒரு வேத வசனம். Beginning from verse number 17. 17ஆம் வசனத்திலிருந்து. It says, அது விதமாக, therefore if any man be in Christ, therefore if any man be in Christ, இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் he is இருந்தால் a new creature. புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறார். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Old things are passed away. பழையவைகள் ஒழிந்து போயின. Not the original things from before the foundations of the world, உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக இருந்த ஆரம்ப அந்த நிலை, but the life, the carnal life that he lived in this world. இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த அந்த மாம்ச நிலையானது மறைந்து If போனது. any man be in Christ, அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் he becomes new. அவன் புதிதாகிறான். That newness அந்த must, புதிதான காரியம், it is a newness where it leads him to be restored to the original form he had with God from before the foundations of the world. புதிதான அந்த நிலைமை தேவன் அவனை கொண்டு இருந்த அந்த ஆரம்ப நிலைக்கு, அந்த குற்றமில்லாத உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக அவன் எப்படி இருந்தானோ அந்த நிலைக்கு அவனை கொண்டு போகிறார். Because that original position is an eternal position. ஏனென்றால் அவன் ஆரம்பத்திலே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கொண்டிருந்த அந்த தன்மை, அந்த நிலையானது அது உண்மையான நிலை. That original position, that's why it was from before the foundations of the world. It didn't happen during time. It happened in eternity. காலத்துக்குள்ளே நடந்ததில்லை, அது நித்தியமான காலத்துக்குள்ளே உரியது, அது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக நடந்தது. See, one of the greatest attributes of eternity is everything is new. நித்தியத்தினுடைய ஒரு உண்மை, ஒரு நல்ல ஒரு தன்மை என்னவென்றால் எப்பொழுதும் அது புதிதாகவே இருக்கக்கூடியது. Nothing gets old in eternity. அது நித்தியத்தில் எதுவுமே பழையதாய் போகிறது. It always remains new. அது எப்போதும் அது புதிதாகவே இருக்கும். See, eternity has certain attributes. It is not like the time in which we are living நாம் in. வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்தை போன்றதல்ல நித்தியம், அதற்கென்று சில தன்மைகள் உண்டு. Even in eternity there is no past, present and future. There is only one time, one eternity, that is called present. Everything is present. எனவே நித்தியத்தில் நிகழ்காலம் மாத்திரமே உண்டு, கடந்த காலம் வருங்காலம் எல்லாம் கிடையாது. That is why even the faith life that we are living in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்கிற இந்த விசுவாச வாழ்க்கையும் கூட, it doesn't work in time. அது வந்து காலத்துக்கு உட்பட்டதா கிரியை செய்யுது. It works in accordance to eternity. அது நித்தியத்தின்படியாய் கிரியை செய்யக்கூடியது. The faith that God has given us, தேவன் கொடுத்த அந்த விசுவாசம், because it is the spirit of faith, it is a spiritual aspect. ஏனென்றால் அது ஆவிக்குரிய ஒரு காரியம், ஆவிக்குரிய தன்மை. That's why in Hebrews 11 we read, now faith is the substance. அது எபிரேயர்களின் நிருபத்திலே இப்பொழுது விசுவாசம். So eternity has certain attributes. எனவே நித்தியத்துக்கென்று சில தன்மைகள் உண்டு. Everything is new, nothing gets old. அதுல எல்லாமே புதுசுதான், பழசு கிடையாது. Everything is present, there is no past or future. எல்லாமே நிகழ்காலம் தான், கடந்த காலம் வருங்காலம் கிடையாது. Praise the name of the living God. So when a person is in Christ, எனவே ஒரு நபர் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தாரானால் something begins in his life. அவருடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒன்று ஆரம்பிக்கிறது. What is that beginning? அந்த ஆரம்பம் என்ன? It is the beginning of the restoration of that original position he had with his heavenly Father in eternity. பரலோக பிதாவோடு அவன் கொண்டிருந்த, உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக அவன் கொண்டிருந்த அந்த ஆரம்ப நிலை அவனுக்கு சீர்பொருந்த. That is why the scripture says, because he is new in eternity, அவன் நித்தியத்திலே புதிதாய் இருக்கிறபடினாலே, now that newness
in the restoration begins in his life. எனவே அந்த சீர்பொருந்துகிற காரியத்திலே திருப்பிக் கொள்ளுகிற காரியத்திலும் அந்த புதிதான தன்மை முதலாவது. Therefore, if any man be in Christ, எப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் he is a new creature. அவன் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். All things are passed away. பழையவைகள் ஒழிந்து போயின. What is that old? அந்த பழையது என்ன? His carnal nature, அவனுடைய மாம்சத்தின் தன்மைகள், his sin nature, அவனுடைய பாவ தன்மைகள், with which he was born in flesh into this world. இந்த பூமியிலே பாவ மாம்சத்திலே பிறந்தது. Those things are passed away. அவைகளெல்லாம் ஒழிந்து போயின. Behold, all things become new. எல்லாம் புதிதாயின. become new, புதிதாகி கொண்டு. புதிதாயின. பாருங்க, தமிழ் பைபிள்ல புதிதாயின அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? புதுசா ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இங்க ஆங்கில வேதத்துல என்ன போட்டுருன்னா become new, புதிதாகி கொண்டிருக்கின்றன. It is happening in the present. அது நிகழ்காலத்திலே நடக்கிற ஒரு See, another attribute of eternity. அதுதான் நித்தியத்தினுடைய இன்னொரு தன்மை. New is one attribute of eternity. புதிது ஒரு தன்மை. ஏன்னா மறுபடியும் பிறந்தவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறவன் அவன் யாரு? உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக பரிசுத்தமும் குறையில்லாதமாக தேவனால தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். Praise the name of the living God. The one who is born again, மறுபடியும் பிறந்த ஒருவன், the one who is in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஒருவன், he was chosen in him from before the foundations of the world, pure and holy. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக கிறிஸ்துவுக்குள் குற்றமில்லாதவனாய் பரிசுத்தவனாய் He தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவன். is new, he is present in eternity. அவன் நித்தியத்திலே அவன் இருக்கிறான். But we are living in time in this flesh. காலத்துக்குள்ளே இந்த மாம்சத்திலே வாழ்கிறோம் நாம். But when our inner man is born again, நம்முடைய உள்ளான மனிதன் அவன் மறுபடியும் பிறக்கும்போது he becomes new அவன் புதிதாகிறான். as he was in eternity. அவன் நித்தியத்திலே எப்படி புதிதாயிருந்தானோ அதுபோல. Praise the name of the living God. And in his life, அவனுடைய வாழ்க்கையிலே the newness on the inside, அந்த உள்ளிருக்கிற அந்த புதிதான the newness that has begun on the inside, அந்த புதிதாகிற அந்த உள்ளான தன்மை is being revealed in his life. அவருடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்பட்டு He is becoming new each and every passing day. கடந்து போகிற ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாகி கொண்டு போகிறார். Praise the name of the living God. No one gets old in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே எவருமே பழையதாய் போகிறதில்லை. Everyone is new in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே எல்லாரும் புதிதாய் If you have known the Lord 1 year before, ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டீர்களானா, you are not 1 year old in Christ. நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒரு வருடம் பழையதாய் போனவர்கள் அல்ல. In Christ you are 1 year new. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு வருடம் புதிதாய். That's why the scripture says, அதைத்தான் வேதம் சொல்கிறது. though this outward man perish, இந்த வெளிப்புறமான மனுஷன் அழிந்து the போனாலும் inner man is being renewed day by day. நாளுக்கு நாள் உள்ளான மனுஷனோ புதிதாக்கப்படுகிறான். Only the material things will get old. எனவே வெளிப்புறமான காரியங்கள் எல்லாம் வந்து Only the natural will get old. இயற்கையான காரியங்கள் பழையதாய் But போகிறது. spiritual always remain new. ஆவிக்குரிய காரியங்களோ ஒவ்வொரு நாளும் அது புதிதாகி கொண்டே போகிறது. If I have bought this pen a month before, இந்த பேனாவை நான் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பாக நான் வாங்கினேன். maybe I can say this pen is 1 month more old since it came into my hands. அது என் கையில வந்த நாளில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ஒரு மாசம் பழையதாய். If the manufacturing label says it was manufactured in June 2020, அந்த தயாரிப்பு நிறுவனமானது அது மேலே எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த சீட்டிலே ஜூன் 2020 என்று எழுதி, then I can say this pen is 1 year old. நான் இத வந்து ஒரு வருஷம் அது பழையது என்று நான் சொல்ல முடியும். But how much young you are in Christ, that is the right way to ask. ஆனா சரியா கேள்வி கேட்கணும்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளவு நாள் புதிதாய் Some இருக்கிறீர்கள்? people say I am 50 years old in Christ, brother. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே 50 வருடம் நான் No, you are 50 years young in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் 50 வருடம் Because your inner man has been renewing for 50 years. உங்களுடைய உள்ளான மனுஷனானவன் 50 வருஷமாக அவர் புதிதாக்கப்பட்டு He is a new creature. அவன் ஒரு புது சிருஷ்டி. Every passing day is becoming new. கடந்து போகிற ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாகிறான். Then verse number 18 says, அதன் பின்பாக 18ஆம் வசனம் சொல்கிறது, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. இவையெல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது. அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டே நம்மை தம்மோடே ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுத்தார். Praise the name of the living God. So when Jesus Christ came and died for us, இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வந்து நமக்காக மரித்தபோது, when he died in his flesh and blood, அவர் தம்முடைய மாம்சத்திலும் இரத்தத்திலும் அவர் மரித்தார். through his death, burial and resurrection, மரணம் அடக்கம் உயிர்த்தெழுதலின் மூலமாக what did he do? அவர் செய்தது என்ன? He reconciled unto himself. அவர் நம்மோடு கூட ஒப்புரவாக்கினார். Praise the name of the living God. ஒப்புரவாக்குனா என்ன அர்த்தம்?
முதல்ல ஒண்ணா இருந்து அப்புறம் ஏதோ உடைஞ்சிருக்கு. Reconcile means ஒப்புரவாக்குதல் என்றால் we were once with him, ஒரு காலத்துக்கு முன்னே அவரோடு கூட நாம் இருந்தோம், but it was broken. இப்பொழுது அந்த உறவு முறிக்கப்பட்டது, but now it is again being reconciled. இப்ப மீண்டுமாய் அது புதிதாக்கப்பட்டு ஒப்புரவாக்கப்பட்டது. Reconcile has got a little bit of the meaning of restoration. அந்த ஒப்புரவாக்குதல் என்பது கொஞ்சம் ஏறத்தாழ அந்த So why did Jesus Christ die for us on the cross? இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்காக மரித்தார்? To do the work of reconciliation. அந்த ஒப்புரவாக்குதலின் கிரியை செய்வதற்காக. The scripture says we have already been reconciled through what he has done on the cross. அவர் சிலுவையிலே செய்த அந்த கிரியைகளின் மூலமா நாம் ஏற்கனவே அவரோடு கூட நாம் ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம். That is why the apostle writes and he says he has given us a ministry of reconciliation. பவுலப்போஸ்தலன் எங்களுக்கு அந்த ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தார். He says our job is to reconcile people to God. எங்களுடைய வேலை என்னன்னா ஜனங்களை கிறிஸ்துவோடு கூட ஒப்புரவாக்குவது. Reconcile to that original position. அந்த ஆரம்ப நிலைக்கு அவர்களை கொண்டு வருவது. Reconcile to that great glory. அந்த பெரிதான மகிமைக்கு நேராக அவர்களை ஒப்புரவாக்குவது. Reconcile to that holiness they had before the world began. உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பாக கொண்டிருந்த அந்த பரிசுத்தத்துக்கு நேராக restore their life as they were chosen from before the foundations of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளே காணப்பட்டார்களோ அந்த நிலைக்கு அவர்களை கொண்டு வருவது. He says that is the ministry I am doing. அந்த ஊழியத்தை தான் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். So how do I do that? அதை எப்படி நான் செய்கிறேன்? Where can I find the details to do the ministry of reconciliation? அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் எங்கே கண்டேன்? Let us read further. அதை நாம் வாசிப்போம். Verse number 19 the scripture says, 19 வசனம் சொல்கிறது, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. அது என்னவெனில் தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார். Praise the name of the living God. In verse number 18 he talks about the ministry of reconciliation. 18வது வசனத்திலே ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை பற்றி சொன்னார். But in verse number 19 he is talking about the word of reconciliation. ஆனால் 19வது வசனத்திலே ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை பற்றி எங்கே சொல்றார்? How did he minister the ministry of reconciliation? எப்படி அந்த ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை அவர் செய்தார்? How did he lead the people to be reconciled and to be restored unto God? தேவனோடு கூட ஒப்புரவாக்க சீர்பொருந்த அந்த காரியத்தை அவர் எப்படி செய்தார்? From where did he take the details for that ministry? அந்த ஊழியத்துக்குரிய காரியங்கள் எல்லாம் எங்கே இருந்து பெற்றுக்கொண்டார்? It came from the word of reconciliation. அந்த ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்திலிருந்து அதை பெற்றுக்கொண்டார். That's why my brothers and sisters, if we have to be restored to God in everything according to all that he has said, அவர் சொன்னதின்படி எல்லாம் நாம் அவரோடு கூட சீர்பொருந்த வேண்டும், ஒப்புரவாக வேண்டும் என்றால் there is a word of reconciliation that God has given. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசம், And that word of reconciliation is the precious word of God. உபதேசம் வேறு ஒன்றுமில்லை, அது தேவனுடைய விலையேறப்பட்ட வார்த்தை. It covers everything. அவர் எல்லாவற்றையும் அதற்குள்ளே From cover to cover you find the word of reconciliation. அந்த அட்டையிலிருந்து இன்னொரு அட்டை வரைக்கும் உள்ள இருக்கிற எல்லாமே ஒப்புரவாக்குதல். None of this testament is separating us from God. இந்த ஒரு உடன்படிக்கை எந்த ஒரு காரியமும் தேவனை விட்டு நம்மை பிரிக்காது. Both testaments, ரெண்டு ஏற்பாடுகள், all the 66 books, அந்த 66 புத்தகங்கள், all the thousands of chapters, அந்த ஆயிரக்கணக்கான அதிகாரங்களும், every verse, ஒவ்வொரு வார்த்தையும், every word, ஒவ்வொரு வார்த்தையும், every letter ஒவ்வொரு எழுத்தும் that the Spirit of God has written, தேவனுடைய ஆவியானவர் அதை எழுதி இருக்கிறார். it has got the power to reconcile us back to God. தேவனுக்கோடு கூட நம்மை ஒப்புரவாக்க சீர்படுத்தக்கூடிய வல்லமை உடையதாக எழுதி இருக்கிறார். Praise the name of the living God. This has got the details of restoration. இதுதான் நம்ம சீர்படுத்தக்கூடிய விளக்கம். Everything that he has said, அவர் சொன்ன எல்லாவற்றின்படியும் as it is, அது இருக்கிறபடியால் they have the power to reconcile us back to God. தேவனோடு கூட நம்மை ஒப்புரவாக்க சீர்படுத்த செய்யக்கூடிய, Even when the Holy Spirit speaks today, பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த நாளிலும் அவர் he speaks from this word. இந்த வார்த்தையிலிருந்து தான் அவர் பேசுகிறார். He speaks from this word that he has already written. ஏற்கனவே எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்த வார்த்தையிலிருந்து தான் அவர் எடுத்து பேசுகிறார். When he reveals things to us, அவர் காரியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தும் போது he reveals to us from this word. இந்த வார்த்தையிலிருந்து தான் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்துகிறார். When he gives faith to our life, அந்த வாழ்க்கைக்கு நேராக விசுவாசத்தை அவர் உண்டாக்குகிறார். that faith comes from this word. அந்த விசுவாசமும் இந்த வார்த்தையிலிருந்து நமக்கு Because the Spirit of God தேவனுடைய ஆவியானவர் knows nothing but the word of God. இந்த வார்த்தை தவிர அவருக்கு வேற ஒன்றும் தெரியாது.
முடியாது. That's why the scripture says, அதுதான் வேதவசனம் when the spirit of truth is come, சத்தியாவியாகிய அவர் உங்களுக்குள் he வரும்போது shall guide you into all the அவர் truth. சகல சத்தியத்துக்குள்ள உங்களை நடத்துவார். Because he is the one who wrote all the truth. ஏனென்றால் இந்த சத்திய வார்த்தைகளை எழுதின அவர்தாமே. That's why he leads us into all the truth. அவரே அந்த சத்தியத்துக்கு நேராய் நம்மை நடத்துகிறார். Into the revelation of all the truth. இந்த சத்தியத்தை குறித்த வெளிப்பாடு Into the faith of all the truth. சத்தியத்துக்குரிய விசுவாசத்தை Into the obedience of all the truth. சத்தியத்துக்குரிய கீழ்ப்படிதலுக்குள்ள நம்மை Into the living of all the truth. சத்தியத்தின்படி எல்லாம் நாம் வாழ நமக்கு. That's why Jesus said, இயேசு சொன்னார், man shall not live by bread alone, மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல, but by every word. தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற Every word that proceeds out of the mouth of God. தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் Praise the name of the living God. That's why when the Spirit speaks, ஆவியானவர் பேசும்போது, when the Spirit of God carries each and every word that proceeds out of the mouth of God, வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சுமந்து கொண்டு வந்து நமக்கு நேராய் பேசுகிறார். takes from this word. இந்த வார்த்தையிலிருந்து. Praise the name of the living God. Because this word is God. ஏனென்றால் இந்த வார்த்தை தேவனாய் இருக்கிறார். If the word is God, வார்த்தை தேவனாய் இருந்தால் whatever God speaks through his Spirit, அவருடைய ஆவியின் மூலமாக என்னவெல்லாம் பேசுகிறார், it proceeds from the word. அது வார்த்தையிலிருந்து It வருகிறது. proceeds from the logos. அது இந்த வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது. It doesn't come from outside. அது வெளியே இருந்து வருகிறது. It comes from within this. அது எழுதப்பட்ட இந்த வார்த்தையிலிருந்து வருகிறதா? Everything சகலமும் according, அதன்படியா, in accordance, அந்த வார்த்தையின்படி as it is. அது இருக்கிறபடியா, Nothing he adds more. எதையும் சேர்க்கிறது இல்ல, Nothing he deletes. எதையும் அதை குறைக்கிறது இல்ல. Lot of people today, அநேகர் இந்த நாட்களிலே they say, I have this revelation and that revelation. இந்த வெளிப்பாடு உண்டா இருக்கிறது, அந்த வெளிப்பாடு That is outside of the scripture. இதெல்லாம் அந்த வசனத்துக்கு வெளியே A இருக்கு. revelation can be a revelation only it comes from this word. வெளிப்பாடு என்பது இந்த வார்த்தையிலிருந்து வரக்கூடியதுதான் வெளிப்பாடு. If you keep this word aside, இந்த வார்த்தை ஒரு பக்கம் வச்சிட்டு whatever people say is no revelation at all. ஜனங்க என்ன சொன்னாலும் அது வெளிப்பாடு அல்ல. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. He just unveils the scales in our eyes நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாய் மறைக்கப்பட்டிருக்கிற மறைவை தேவன் அவர் to நீக்குகிறார். really see what he says. உண்மையாகவே அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை நாம் காணும்படியாக. So every rhema word, எனவே எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்த every ஒவ்வொரு spoken word, உரைக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை, every word that the Spirit of God speaks, தேவனுடைய ஆவியானவர் பேசுகிற ஒவ்வொரு it வார்த்தை must originate out of the logos, the written word. எழுதப்பட்ட இந்த வார்த்தையிலிருந்து வரக்கூடிய ஒன்று. Be it the work of an apostle, எனவே அப்போஸ்தலரைப் போல நாம் be it the work of an evangelist, ஒரு சுவிசேஷனுடைய வேலை be it the work of a prophet, ஒரு தீர்க்கதரிசி செய்கிற be it the work of a pastor, ஒரு போதகன் தன்னுடைய போதக வேலை செய்கிற, be it the work of a preacher or a teacher, ஒரு மேய்ப்பனாகவோ போதகனாகவோ வேலை செய்கிறவர், it must originate from the written word of God. எல்லாரும் இந்த எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து காரியங்களை செய்ய வேண்டும். Praise the name of the living God. Because the ministry of reconciliation, ஏனென்றால் இந்த சீர்பொருந்துகிற ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம், it comes according to the details of the word of reconciliation, the doctrine that God has given us. தேவன் கொடுத்திருக்கிற இந்த வார்த்தையிலிருந்து, இந்த ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்திலிருந்து உண்டான ஒன்று. Praise the name of the living God. Verse number 20. 20ஆம் வசனம். Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. ஆனபடியினாலே தேவனானவர் எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாபதிகளாய் இருந்து தேவனோட ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கிறிஸ்துவ நிமித்தம் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. He says we are the ambassadors of Christ. நாம் கிறிஸ்துவுக்காக நாங்கள் ஸ்தானாபதிகள். And what are we doing? நாங்கள் செய்கிறது என்ன? Be reconciled to God. நாங்கள் தேவனோடு கூட ஒப்புரவாகுங்கள் என்று சொல்கிறோம். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. We are living in a time of deception. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலம் ஒரு வஞ்சகத்தின் காலம். This scripture very clearly talks about how to identify the genuine and the fake. இந்த வேத வசனம் தெளிவாக சொல்கிறது போலியானது எது உண்மை எது என்று நாம் அடையாளம் காணலாம். Any ministry, எந்த ஒரு ஊழியத்தை எடுத்துக்கங்க, any minister, எந்த ஒரு ஊழியக்காரன் எடுத்துக்கங்க, any servant of God, எந்த ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரன், any apostle, எந்த ஒரு அப்போஸ்தலன், any prophet, எந்த ஒரு தீர்க்கதரிசி, any evangelist, எந்த ஒரு சுவிசேஷகனானாலும், any pastor, எந்த ஒரு போதகனானாலும், any preacher, எந்த ஒரு மேய்ப்பனானாலும், any teacher, எந்த ஒரு போதிக்கிறவனானாலும், the end result of his ministry அவருடைய ஊழியத்தினுடைய முடிவு பதிலானது must be
he reconciled to God. தேவனோடு கூட ஒப்புரவாகிற காரியத்தோடு இருக்கப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Every true anointed minister, உண்மையாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட உண்மையான everyone that is sent of God, தேவனாலே அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் சொல்கிற ஒவ்வொருவரும், they must reconcile our life to God. அவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவனோடு கூட ஒப்புரவாக்க வேண்டும். Everything that they say and do, அவர்கள் செய்கிற சொல்லுகிற சகல காரியம், their life, their ministry, அவருடைய வாழ்க்கை, அவருடைய ஊழியம், and they are working, அவருடைய கிரியைகள், their plans, அவருடைய திட்டங்கள், their will, அவருடைய சித்தங்கள், everything that they do, அவர்கள் செய்கிற சகலமும் must reconcile the people to God. அவர்கள் எல்லாம் ஜனங்களை தேவனோடு கூட ஒப்புரவாக்க செய்ய வேண்டும். Only he is a true ambassador. அவன்தான் உண்மையான ஸ்தானம். Only he is a true representative of the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஜனங்களை சேர்க்கிற பதிலாளர். Who is an ambassador? யார் அவன்? தேவன். Several months before, I spoke to you on this subject, ambassadors for Christ. கிறிஸ்துவுக்கு நாம் ஸ்தானாபதிகள், We are sent as an ambassadors for Christ. கிறிஸ்துவுக்காக நாம் ஸ்தானாபதிகளாக We must not say, these are just for those fivefold ministry, the people that are doing the fivefold ministry. இந்த ஐந்து விதமான ஊழியங்களை செய்கிற ஜனங்களே மாத்திரம் இது சொல்லப்படவில்லை. Let me tell you, நான் ஒரு காரியம் சொல்றேன். according to the scripture, வேத வசனத்தின்படியா every believer is a minister. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு ஊழியக்காரர். What do I mean by that? நான் என்ன அர்த்தப்படுத்தி சொல்றேன்? Doesn't mean that everyone has to become a pastor. எல்லாரும் வந்து போதகனாய் இருக்கிறது. You don't have to hold a mic in order to be a minister. ஒரு ஊழியக்காரனை போல பிரசங்கம் பண்ண. The very life that we are living in this world, இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற இந்த ஒரு வாழ்க்கை, it must minister to the people that are out in the world. வெளியே இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நாம் ஊழியத்தை செய்கிற ஒரு கருவிகளாய் இருக்கோம். What did Jesus say? இயேசு என்ன In சொன்னார்? Acts chapter number 1 and verse number 8, he said, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 1:8 நாம் வாசிக்கிறோம். he said, ye shall receive power after that the Holy Ghost shall come upon you. ஆவி உங்கள் மேல் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள். And then he said, you shall be a witnesses unto me. நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார். In Jerusalem, எருசலேமிலே, in Judea, யூதேயா முழுவதும், in Samaria, சமாரியாவிலே, and to the uttermost parts of the earth. பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாய். What did Jesus say? இயேசு என்ன சொன்னார்? Every Holy Ghost filled believer, பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட ஒவ்வொரு everyone that is sealed by the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியினாலே முத்திரிக்கப்பட்ட has ஒவ்வொருவரும் got to live a life that will witness Christ. கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாய் வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை. The very kind of life that we live in this world. அவர்கள் வாழ்கிற இந்த பூமியிலே வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை, It is a ministry to the people that are out there in the darkness. வெளியே இருக்கிற ஜனங்களுக்கு, இருளில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு அது ஒரு ஊழியமாய் அது காணப்படுகிறது. One servant of God said, ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரன் சொன்னார், most of the people in this world, அதிகபட்சமான இந்த ஜனங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற the only Bible that they can read, அவர்கள் வாசிக்கிற ஒரே வேதாகமம், it's the life of a true believer. அது உண்மையான விசுவாசிக்குரிய ஒரு காரியம். That's why, my brothers and sisters, அதனால் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, you are an ambassador of Christ. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு ஸ்தானாபதிகளாய், Every believer is an ambassador for Christ. ஒவ்வொரு விசுவாசியுமே தேவனுடைய, As we live our life in this world, நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை, even when you are in your home, உங்களுடைய வீட்டிலே நீங்கள் இருந்தாலும் சரி, you are an ambassador of God's kingdom to your own family. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஸ்தானாபதி அவருடைய சொந்த குடும்பத்துக்கு நீ When you move out of your house, உங்களுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே you are an ambassador of the kingdom of God to everyone that talks to you or sees you. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஸ்தானாபதி அவனோடு பேசுகிற எல்லாரோடு நீ இருக்க. When you are in your working place, வேலை பார்க்கிற ஒரு you are just not an employee of a company, ஒரு கம்பெனில ஒரு வேலைக்காரனாக மாத்திரம், but you are an ambassador of the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஸ்தானாபதியாகவும், Whether it is your boss that sees you, எஜமானுடைய பார்த்தால், whether it is your peers that talk with you, அவனோடு இருக்கிறவனோடு பேச, you have to be very careful ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க with your actions, செயல்களில், with your attitude, நடத்தையிலே, with your speech, பேச்சிலே, even with your thoughts, சிந்தையிலே, with your imagination, because you are an ambassador of the kingdom of God. அந்த இடத்துல நீ ஒரு வேலைக்காரனாக அல்ல, நீ கிறிஸ்துவின் ஸ்தானாபதியாய் இந்த இடத்துல Those இருக்கிறாய். people, they have only one Bible ever to lead in their life, and that is your life. அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் ஒரே ஒரு வேதாகமத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள், அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை. That's why Jesus said, you shall be witnesses unto me. அதான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். In the expression of your life, உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க in your talk, in your attitude, in your doing, in your everything, பேசுகிற, நீ செய்கிற, நீ நடத்துகிற எல்லா காரியத்திலும்,
You must reconcile the people with God. தேவனோடு ஜனங்களை நீ ஒப்புரவாக்க வேண்டும். Not only you are reconciled with God, நீ தேவனோடு நீ ஒப்புரவானால் you have to be மாத்திரமல்ல, reconciled with God. மற்றவர்களையும் நீ A ஒப்புரவாக்க true வேண்டும். servant of God, உண்மையுள்ள ஒரு a ஊழியக்காரன், true ambassador for Christ, கிறிஸ்துவுக்காய் இருக்கிற உண்மையுள்ள ஸ்தானம் will have no motive other than this one motive. இந்த ஒரு நோக்கத்தை தவிர வேறு நோக்கமே அவனுக்கு இருக்காது. Doesn't matter whatever he does, அவன் என்ன செய்தாலும் சரி, whatever he says, அவன் என்ன சொன்னாலும் சரி, whatever he plans, அவன் என்ன திட்டமிட்டாலும் wherever he goes, அவன் எங்கே போனாலும் சரி, only one motto: ஒரே ஒரு நோக்கம். the people must be reconciled with God. ஜனங்க தேவனோடு ஒப்புரவாக வேண்டும். Nothing else. வேறு ஒன்றுமில்லை. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. But sadly, ஆனால் வர்த்தமான what are we seeing in this Christian world today? இந்த நாட்களிலே நாம் இந்த கிறிஸ்தவ உலகத்திலே பார்க்கிற காரியம், What are we seeing some of the things that are happening in the name of Christianity? கிறிஸ்தவம் என்கிற பெயரிலே நடத்தப்படுகிற சில காரியங்கள், People try to draw people to themselves. ஜனங்களை தங்கள் பட்சமாய் இழுக்கத்தான் முயற்சி பண்றாங்க. Come to us. எங்கிட்ட வந்துருங்க, Come to our church. எங்க சபைக்கு வந்துருங்க, Come to our organization. எங்களுடைய மத அமைப்புக்கு வந்துருங்க, You become a member in our denomination. எங்களுடைய ஸ்தாபனத்துல அங்கமா இருக்கிறீங்க. This is your brochure. This is our brochure. எங்களுடைய கோட்பாடு, All our rules and regulations are எங்களுடைய there. சட்ட திட்டம் எல்லாமே இதுதான். Scripture says, வேதம் சொல்கிறது, a true ambassador of Christ, கிறிஸ்துவுக்கு நீ உண்மையுள்ள ஸ்தானம், a true ministry that represents the kingdom of God, தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு என்று தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள ஜனங்களை கொண்டு வருகிற ஒரு உண்மையுள்ள ஸ்தானம், never draws people to themselves ஒரு காலம் அப்படிப்பட்டவன் ஜனத்தை தன்னிடத்துக்காக இழுக்க or draws மாட்டான். people to a church, இல்ல ஒரு சபைக்கு வான்னு சொல்ல மாட்டான். draws people to an organization. இல்ல அவர்கள் நியமித்திருக்கிற அமைப்புக்கு நேராய் வான்னு What do they do? அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? Be reconciled to God. அப்பா தேவனோடு ஒப்புரவாய். I am here to tell you that you be reconciled to God. நான் இங்க இருக்கிறது நீ தேவனோட ஒப்புரவாகன்னு சொல்றதுக்கு தான்பா நான் இருக்கேன். Even some people have gone to a point to give people courage to live a compromised life. சிலர் இருக்கிறாங்க இன்னும் வாழ்றவன் எப்படி நானே நீ வாழு அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு தைரியம் கொடுக்கிறது. Do you know people that go church shopping? உங்களுக்கு தெரியுமா ஜனங்க சபைக்கு போய் ஷாப்பிங் போற ஜனங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? You know, vegetable shopping, grocery shopping, clothes shopping, காய்கறி, automobile shopping. ஆட்டோமொபைல் ஷாப்பிங் எல்லாம் போறாங்க. There are people that do church shopping. அதுபோல சபையும் வந்து ஷாப்பிங் பண்றாங்க. Each week, ஒவ்வொரு வாரமும் if they move to a new town, ஒரு புதுதான ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா they take a map. அவங்க வந்து வரைபடத்தை எடுப்பான். They say, what all churches are here in this? முதல்ல இங்க என்னென்ன சபைலாம் இருக்கு பாரு. Each Sunday they want to go for one எனவே place. இப்படி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒவ்வொரு சபைக்கா போய் They'll go in cycles for around 6 months before they can finally make up their mind. அவங்களுடைய சிந்தையில இதுக்கு தான் போகணும்னு திட்டமா முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி There's nothing wrong in doing 6 that. மாசத்துல அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு சபைக்கா வருஷப்படி அவன் விசிட் There's எடுத்து nothing wrong in doing that. அப்படி செய்யறது தவறு ஒண்ணும் Even if இல்ல. I go to a new place, நானும் ஒரு புது இடத்துக்கு போனேன்னா I will do that. நானும் செய்வேன். But what will be my goal? What will be my ஆனா motive? என்னுடைய இலக்கு, என்னுடைய நோக்கம் என்ன? I will look for a church that will say, be reconciled to God in everything. எல்லாத்துலயும் நீ சீர்பொருந்து என்று சொல்லி ஒப்புரவாக என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை கேட்கிற இடத்துக்கு தான் நான் போக But some other people, ஆனா சிலர் they இருக்கிறாங்க go for church shopping அவங்க இந்த மாதிரி சபைக்கு போறது ஒவ்வொரு சபையா because they want a church that will speak what suits their lifestyle. அவங்களுக்கு சௌகரியமா என்ன பேசுறாங்களோ அந்த சபைக்கு அவங்க போகணும். They want the ministry to compromise on the things that they would like to compromise. அவங்க என்னென்ன காரியத்தெல்லாம் ஒத்து போக விரும்புறாங்களோ அந்த மாதிரி சபை போதகம் இருக்கப்பட வேணும். அவங்களும் ஒத்து போக. If they are not living right according to what God says, they expect their church or their bishop or their pastor to say, no, that's okay, that's not that important. அப்படியே இந்த வேத வசனத்தின்படியா நீ வாழணும் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லாம நீ உன் வசதிப்படி இருப்பா எப்படி வேணா இருந்துட்டு போன்னு சொல்றாங்க. ஆனா வேத வசனம் அப்படி சொல்லல. True ambassador for Christ. கிறிஸ்துவுக்கு நீ உண்மையுள்ள ஸ்தானாபதியாக நீ be reconciled to God. நீ தேவனோடு ஒப்புரவாக்கு. Ministry of reconciliation. அது ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை உனக்கு கொடுக்கிறார். According to the details that are recorded in the word of reconciliation. தேவனுடைய வார்த்தை
வார்த்தையிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறவர்களின்படியாய் நீ செய்ய வேண்டும். Praise the name of the living God. My brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, you be reconciled to God நீங்க முதலாவது தேவனோடு நீங்கள் according to the details in this word, இந்த வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள், according to all the details in this இந்த word. வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லாவற்றின்படி Let the life that we are living in Christ each and every passing day, கிறிஸ்துவுக்குள் நான் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை கடந்து போகிற ஒவ்வொரு நாளும், let it be days where we are reconciled and restored according to all that God says as it is. தேவன் சொல்லி இருக்கிற எல்லா வார்த்தையின்படி அப்படியாகவே நம்முடைய வாழ்க்கை புதிதாக்கப்படட்டும், ஒப்புரவாகட்டும். Praise the name of the living God. That's what the scripture says. அதைத்தான் வேதவசனம் சொல்கிறது. Ministry of reconciliation, அந்த ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம், according to the details that are recorded in the word of reconciliation. தேவனுடைய வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தின்படியாக We are ambassadors for Christ. நாம் கிறிஸ்துவுக்கு ஸ்தானாபதிகளாய் As we are being reconciled to God, we also reconcile the world to God. தேவனோடு எப்படி ஒப்புரவாகி அவரோடு இருக்கிறோம், அதுபோல ஜனங்களை நாம் ஒப்புரவாக்க வேண்டும். Because that's what Jesus did. அதைத்தான் இயேசு செய்தார். That's the reason for which he died. அந்த காரணத்துக்காக அவர் மரித்தார். Praise the name of the living God. That's what Jesus said. அதைத்தான் இயேசு சொன்னார். Father, பிதாவே, glorify me with the glory that I had with you before the world உலக was. தோற்றத்துக்கு உலகம் உண்டாகிறதுக்கு முன்பாக இருந்த அந்த மகிமைக்கு ஒப்பான மகிமையிலே Praise the name of the living God. Many times we are talking about receiving Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை பெற்றுக்கொள்வதை பேசுகிறோம். Yes, when did you receive Jesus Christ? எப்போது இயேசுவை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க? Brother, when did you receive Jesus Christ? சகோதரனே, நீங்க எப்ப இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டீங்க? Sister, when did you receive Jesus Christ? சகோதரி, நீ இயேசுவை எப்பொழுது ஏற்றுக்கொண்டாய்? Let me tell you something. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். We received him because we are accepted in him already. நாம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்வதை காட்டிலும் அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டதனால நாம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டோம். The scripture says we are accepted in the beloved. பிரியமானவளை போல நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். Praise the name of the living God. When did he do it? எப்போது அதை செய்தார்? Before the foundations of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக. That's why he died for us. அதனால தான் அவர் நமக்காக died for our sins. நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார். So that we can be reconciled back to God. மீண்டுமாய் நாம் தேவனோடு ஒப்புரவாகுவோம். When did you receive Christ? எப்பொழுது நீ கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டாய்? What does the scripture say? வேதவசனம் என்ன சொல்கிறது? I believe in the book of John, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் chapter number 1 and verse number 12. 1:12 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The scripture says, as many as received him, அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ, to them gave he power to become the sons of God. அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம். Now each and every word is very careful as we read the scripture. வேத வசனங்களை வாசிக்கும்போது ஒவ்வொரு வார்த்தை ரொம்ப கவனமா நாம் வாசிக்கணும். What does it say? அது என்ன சொல்லுது? As many as received him. அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ, it doesn't say they are the sons of God. அவர்கள் எல்லாம் தேவனுடைய புத்திரர் என்று But the scripture says, வேதம் என்ன சொல்கிறது? as many as received him, எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொண்டார்களோ to them he has given a power to become the sons of God. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படியான அதிகாரம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அப்படிதானே இருக்கு பைபிள்ல. அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள்னு இருக்கா? இல்ல இல்ல, அதிகாரம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Praise the name of the living God. As many as received Christ, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ, to them he has given a power to become the sons of God. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படியான அதிகாரம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. So many times we say I have received him, I have received him. அநேக நேரத்துல நாம் என்ன சொல்றோம், நான் அவரை பெற்றுக்கொண்டே ஏற்றுக்கொண்டேன். But the question we need to ask is, ஆனா ஒரு கேள்வி நம்ம பார்த்து கேட்டுக்கொள்ள did he receive me? அவர் என்னை ஏற்றுக்கொண்டாரா? Yes, before the foundations of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக he chose us. அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். We were accepted in the beloved. அவருக்கு பிரியமானவர்களானோம். But in the life that I am living today, நான் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையில, I am saying I have received him. நான் அவரை ஏற்றுக்கொண்டேன். Received him into my life. என்னுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே Oh brother, 30 years before I received him. 30 வருஷத்துக்கு முன்பாக நான் அவரை 10 years before I received him. 10 வருஷத்துக்கு முன்பாக நான் அவரை ஏற்றுக்கொண்டேன். He has given you the power to become his sons and daughters. அவருடைய குமாரத்திகள் பிள்ளைகள் ஆகும்படியான அதிகாரத்தை அவர் நமக்கு கொடுத்தார். Praise the name of the living God. So what happens is, நடக்கிறது என்னவென்றால், when a person receives Christ, கிறிஸ்து இயேசுவை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளும்போது the process of restoration begins. அந்த சீர்பொருந்துகிற காரியம் செயலானது ஆரம்பிக்கிறது. It begins new. அது புதிதாக ஆரம்பிக்கிறது. When a person is born again and receives Christ into his life, மறுபடியும் பிறக்கும்போது அவனுடைய வாழ்க்கையில இந்த சீர்பொருந்துதல் ஆரம்பிக்கிறது.
the restoration, the reconciliation begins. அந்த ஒப்புரவாக்குதல் சீர்பொருந்துதல் அது மீண்டும் திரும்ப பழைய நிலைக்கு வருதல் But ஆரம்பிக்கிறது. it must go on and on and on, and it must end and reach the level that God has set for us. ஆனா அந்த ஆரம்ப நிலையிலே இருந்து விடாதபடி அது தொடர்ந்து நடந்து போய்க்கொண்டே இருந்து அந்த கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் பூரண நிலைக்கு கடந்து போக வேண்டும். The restoration begins when we receive him, as John 1:12 says. யோவான் 1:12 அவரை ஏற்றுக்கொண்ட போது அந்த சீர்பொருந்துதல் நமக்கு ஆரம்பிக்கிறது என்று But பார்க்கிறோம். everything that begins must have its saturation, its completion. எனவே ஆரம்பமாகிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் அது ஒரு உச்ச நிலையிலே போய் அது முடிவடைய. The restoration work doesn't only start, it not only starts, but it has to complete, it has to reach its end. சீர்பொருந்துகிற ஒப்புவாக்குற காரியம் அது ஆரம்பிக்கிற நிலையோடு கூட நின்று போக கூடாது, அது கடந்து போக வேண்டும். When it will become complete? அது எப்ப முழுமை பெறும்? Only when he receives us. அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது மாத்திரம். So now we have received him, இப்ப நாம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். and we have received a power இப்ப ஒரு வல்லமை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். to become the sons and daughters of அவருடைய God. குமாரர் அவருடைய குமார்த்திகள் ஆகும்படியான அதிகாரம். In the life that we are living now, நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே he has given us the power to become the sons and daughters of அவருடைய God. குமாரர் குமார்த்திகள் ஆகும்படியான அதிகாரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். But he must receive us. ஆனால் அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். When does that happen? அது எப்ப நடக்கும்? Restoration can reach its height, its pinnacle only when he receives us. அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும் போதுதான் அந்த சீர்பொருந்துதல் ஒப்புரவாகுதல் உச்சநிலை அடையும். Restoration begins when we receive him. நாம அவரை ஏற்றுக்கொண்ட போது அந்த சீர்பொருந்துதல் ஒப்புரவாக்குதல் நமக்குள்ளே ஆரம்பிக்கிறது. Restoration gets complete when he receives us. அந்த சீர்பொருந்துதலும் ஒப்புரவாக்குதலும் இறுதியாகுது, முடிவாகுது அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது. Let me read a portion of scripture before I close. நான் முடிப்பதற்கு முன்பாக சில வேத பகுதிகளை வாசிக்க. Let's go to 2 Corinthians chapter number 6. 2 கொரிந்தியர் 6வது அதிகாரம் beginning from verse number 14. 14ஆம் வசனத்திலிருந்து. What does the scripture say? வேத வசனம் என்ன சொல்கிறது? Be not unequally yoked together with unbelievers. அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஏது? What communion hath light with darkness? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது? What concord hath Christ with Belial? கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசைவேது? What part hath he that believeth with an infidel? அவிசுவாசியுடன் விசுவாசிக்கு பங்கேது? What agreement hath the temple of God with idols? தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? For ye are the temple of the living God. நீங்களே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள். As God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனங்களாய் இருப்பார்கள் என்று தேவன் சொன்னார். Then verse number 17 says, 17ஆம் வசனம். look at the words very carefully. இந்த வேத வார்த்தைகள். Wherefore come out from among them and be separate, saith the Lord. ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். From verse number 14 he is talking everything in pairs. அங்க 14ஆம் வசனத்திலிருந்து 16ஆம் வசனம் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் அங்க ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார். Jodia. He is talking in pairs. அங்க ஜோடியா சொல்லுகிறார். Believers and unbelievers. விசுவாசி அவிசுவாசி. Righteousness and unrighteousness. நீதி அநீதி. Light and darkness. இருள் ஒளி இருள். Christ and Belial. கிறிஸ்து பேலியாள். Believer and an infidel. தேவனுடைய விசுவாசிக்கும் அந்நிய. Temple of God with idols. தேவனுடைய ஆலயம் விக்கிரகம். And then finally he says, சொல்றாரு, you are the temple of the living God. நீங்களே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள். Because God says, I will dwell in them and walk with them, walk in them. உங்களுக்குள்ளே உலாவி உங்களோட கூட நான் இருப்பேன். I will be their God and they shall be my people. அவர்கள் இந்த ஜனங்களாய் இருப்பார்கள், நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன். Therefore he says, அதனால அது சொல்றார், in these pairs that I have spoken to you, choose only one. இந்த ஜோடியா சொன்னதுல ஏதாவது ஒண்ணே தெரிந்து. If you are a believer, be a believer. ஒரு விசுவாசியா இருக்கணும்னா விசுவாசியா இரு. If you be righteous, then live righteous. நீ நீதியா இருக்கணும்னா நீதியா இரு. If you belong to the kingdom of light, be in the light. நீ ராஜ்யத்தினுடைய ஒளியாய் இருக்கணுமா இரு. If you are a believer, be a believer. ஒரு விசுவாசியா இருக்கணுமானால் இருக்க. If you belong to Christ, you belong to Christ. கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமாக இருக்க வேண்டுமானால் கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமாக இரு. If you belong to the temple of God, then cast away the idols. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு நீ சொந்தமாக இருக்க வேண்டுமானால் விக்கிரகத்துக்கு. That's why he says in verse number 17, come out from among them and be separate. அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு உன்னை பிரித்துக்கொள்.
then what happens? அதன் பின்பு என்ன நடக்கும்? I will receive you. நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு. Praise the name of the living God. What did John 1:12 say? யோவான் 1:12 என்ன சொன்னது? As many as received him, அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ, to them he gave some power to become the sons of God. அதிகாரம் கொடுத்தார் அவருடைய குமாரர் குமாரத்திகள். But we must use that power ஆனா அந்த அதிகாரத்தை நாம் உபயோகப்படுத்த and actually become the sons and daughters of God. தேவனுடைய குமாரர் குமாரத்திகளாய் நாம் மாற வேண்டும். How do we use that power? அந்த அதிகாரத்தை நாம் எப்படி உபயோகப்படுத்துவது? How do we exercise that power to become actually the sons and daughters of God? தேவனுடைய மகனாய் மகளாய் நாம் மாறுவதற்கு எப்படி அந்த அதிகாரத்தை உபயோகப்படுத்துவது? Living a separated life. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்வது. No connection with unbelievers. அவிசுவாசிகளோடு எந்த ஒரு இணைப்பும் இருக்கக்கூடாது. No connection with unrighteousness. அநீதியோடு எந்த ஒரு இணைப்பும் No connection with darkness. இருளோடு எந்த இணைப்பும் No connection with Belial. வேலியாளோடு இணைப்பு No connection with an infidel. அந்த விக்கிரங்களுக்குரிய No connection with the idols. விக்கிரங்களோடு இணைக்கப்படக்கூடாது. Separated life. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு A life consecrated for Christ. கிறிஸ்துவுக்கென்று வாழ்கிற ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. Consecrated to the ministry of reconciliation. அந்த ஒப்புரவாதலின் ஊழியத்துக்கென்று வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை. A life that is progressing towards the restoration. அந்த சீர்பொருந்தலின் வாழ்க்கைக்கு முன்னேறி கடந்து போகிற ஒரு towards the measure of the fullness of the stature of Christ. நிறைவான வளர்ச்சியின் அந்த பூரணத்துவ நிலைக்கு கடந்து Separation. பிரித்தெடுத்து. That division must be very obvious in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த பிரித்தெடுத்தல் அந்த பாகுபாடு முற்றிலுமாய் வெளிப்பட தெரியக்கூடிய ஒன்றாய். How can that division happens? எப்படி அந்த பாகுபாடு How can that separation happens? இந்த பிரித்தெடுத்தல் எப்படி உண்டாகும்? By the details of God's word. தேவனுடைய வார்த்தையின்படியாய் உண்டாகக்கூடியது. That's what happened in creation. அதுதான் சிருஷ்டிப்பிலே. There was darkness. அங்கே இருள் இருந்தது. God said, let there be light. ஆண்டவர் சொன்னார் வெளிச்சம் உண்டாகட்டும். When he spoke his word, அவர் தம்முடைய வார்த்தையை பேசின போது not only light came, வெளிச்சம் மட்டுமல்ல, Scripture says he divided the light from darkness. அவர் அந்த இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை வெவ்வேறாக பிரித்தார். The separated life. எனவே பிரித்தெடுக்கப்பட்ட The consecrated life. தேவனுக்கென்று வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை. That will bring us to the position where he receives us. அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அந்த ஸ்தானத்துக்கு நம்மை கொண்டு. And what happens when he receives us? அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்? The next verse says, அதே 18வது வசனம், verse number 18, 18வது வசனத்துல, I will be a father to you, நான் உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன், and you shall be my sons and daughters. நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள் என்று. Praise the name of the living God. தேவனுடைய நாமத்துக்கே மகிமை. Let us not just thump our chest just by saying I have received him. நான் அவரை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று மார்த்தட்டி சொல்லிக் கொள்றதோட இருக்க கூடாதுங்க. That is not enough. அது மாத்திரம் போதாது. Yes, praise the Lord, if you have received him. நீங்க அவரை ஏற்றுக்கொண்டது நல்லதுதான். If you have received him, he has given you a power. அவரை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். Power to become the sons and daughters. தேவனுடைய குமாரர் குமாரத்திகள் ஆகும்படியான அதிகாரம் உங்களுக்கு. He gives you a position. ஒரு ஸ்தானத்தை அவர் உங்களுக்கு கொடுத்தார். He gives you a right. ஒரு சரியான ஒரு உரிமையை உங்களுக்கு கொடுத்தார். He gives you a status. உங்களுக்கு ஒரு அந்தஸ்தை அவர் கொடுத்தார். But what are you doing with that power? இப்ப நீங்க பெற்றுக்கொண்ட அந்த அதிகாரத்தை வைத்து நீங்க என்ன பண்றீங்க? What are we doing with that status, that position that God has given us? கொடுத்திருக்கிற அந்த ஸ்தானம், அந்த நிலையை வைத்து நீங்க என்ன செய்கிறீர்கள்? Use that power. அந்த அதிகாரத்தை உபயோகப்படுத்துங்க. To be separated through the details of God's word. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லி இருக்கிறபடி விலக வேண்டிய காரியத்திலே விலகி உங்களை பிரித்தெடுத்துக் கொள்ளுங்க. So that our lives can be restored. அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை சீர்படுத்தும். According to all the details of this word, இந்த as it வார்த்தை is. சொல்லுகிறபடி அது சொன்னபடியாக எல்லாவற்றின்படி செய்ய நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Then God says, அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், I will receive you. நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு I will be your father. நான் உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன். You shall be my sons and நீங்கள் எனக்கு daughters. குமாரரும் குமாரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள். God bless you all in Jesus' தேவன் name. தாமே உங்களை யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. Continue.